Women through education, networking, and business opportunity. From 2017 till today, we has come a long way. Let's cheer for we with a big round of applause, everyone. Thank you. We are very much privileged today to recognize the visionary founder of We, Ms. Nasima Akhtar Nisha, whose tireless efforts and dedication have made this platform a beacon of hope and opportunity for the women all over the nation. I'd like to extend a special welcome to our esteemed chief guest, Dr. Deepu Moni MP, Honorable Minister of Social Welfare. Can we have a round of applause for our chief guest, please? Thank you. We have with us our program chair, Mr. Junaid Ahmed Polok MP, Honorable Minister of State for Posts, Telecommunications and Information Technology. Our special guest today, Ms. Meher Afroz Chumki, President of Bangladesh Mohila Awami League. Can you have a round of applause? Mr. MD Shamsul Arifin, Honorable Secretary of the ICT Division. And Mr. Soleimani Coulibaly, Lead Country Economist of the World Bank. Another round of applause, please. Thanks to our esteemed guests. We is the first ever online marketplace dedicated to the women entrepreneur and Deshi products. We are also delighted to have with us today 100 exceptional women entrepreneurs who have been selected for the first phase of We Hat Bazaar. We can have a round of applause for the exceptional 100 women entrepreneurs, please. Last but not the least, I would like to acknowledge all the We members, stakeholders and supporters who have joined us today to celebrate this groundbreaking launch and also who are not here but supported us throughout the whole journey of We. Well, thank you all once again for coming here today to celebrate this historic moment. Let us now proceed with the program and celebrate the launch of We Hat Bazaar. And we would love to start our evening with our beloved national anthem. I'd like to request all of you to stand up for the national anthem, please. Now, for the welcome speech, I would like to invite on stage Mr. Jahanur Kabir Saqib, the chairman of We Hat Bazaar Limited. Let's welcome him on the stage with a round of applause, please. Thank you. Let's talk about passion. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you are really capable of." Unquote. So today we are here to unleash our wings of passion. We Hat Bazaar. Honorable Minister of Social Welfare, Dr. Deepu Moni MP. We have Honorable Minister of Post, Telecommunication and Information Technology, Mrs. Junaid Ahmed Polok MP. We have with us today the Secretary of ICT Division, Mr. Shamsul Arifin. We have from World Bank, Mr. Suleimani, and all of you present here, my fellow mates, friends, and colleagues. With the birth of We Hat Bazaar, we are proclaiming a new terminology. We are proclaiming a new concept that's called communal e-commerce marketplace, which is a precise blend of social network and e-commerce business. We are starting with 100 entrepreneurs only with few thousands of products, but in 15 months, we are going to onboard 10,000 of entrepreneurs with hundreds of thousands of products. So, all of you present here today, I, J. Kabir Saqib, the chairman of We Hat Bazaar, hereby welcome all of you to behold the opening ceremony of We Hat Bazaar. And I'll end my speech with one of the quote from Denzel Washington, a famous actor who has been talking to millions of people around the world lately. I quote, "To get something you never had, you'll have to do something you never did." I'll say it again. To get something you never had, you'll have to do something you never did. Unquote. So today, we are opening We Hat Bazaar
and we're going to have something. We're going to achieve something. We're going to get something we never had. Thanks to all of you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 2017 সাল থেকে উই যাত্রা শুরু করেছিল। শুরুর সময় হয়তো কেউ ভাবেনি যে একদিন উই এতটা ডালপালা ছড়াবে এবং এত মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য উই বরাবরই কাজ করে যাচ্ছে এবং সাফল্যের সাথে উই আজকের এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবে আমরা বলতে চাই আজকের এই জায়গাটাও শুধুমাত্র শুরু, এখান থেকে আমরা এগোতে চাই আরও অনেক দূর। Ladies and gentlemen, now I'd like to invite Ms. Imana Haq Jyoti, Director of UI Hattbazaar Limited, to speak about the exciting prospects of UI Hattbazaar. I'd like to request Ms. Jyoti to come up on the stage. Can we have a round of applause for Ms. Jyoti, please? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, শুভ সন্ধ্যা। আমি প্রথমে একটু ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী দীপুমণি ম্যামকে, যে আজকে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আজকে উনি এসেছেন আমাদের নারী উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, এবং আমাদের উইয়ের শুরু থেকেই সবসময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছেন দীপুমণি আপা। এবং আমাদের সাথে আজকে আছেন পলক ভাই, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাদ আহমেদ পলক ভাই। সো পলক ভাই আমাদের উইয়ের যখন থেকে শুরু, তখন যেখানে আমাদের সাপোর্ট প্রয়োজন সবসময়ই আমরা পলক ভাইকে আমাদের পাশে পেয়েছি, যে কোনো দরকারে বা যে কোনো সময়। আমরা পলক ভাইকে ভাই বলি কারণ আমরা সবসময় ভাইয়াকে বড় ভাই এবং আমাদের অভিভাবক এবং সবসময় যে কোনো দরকারে ভাইয়াকে পাশে পাই। ধন্যবাদ পলক ভাই। এবং আমাদের সাথে আজকে আছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মহিলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট চুমকি আন্টি, মেহের আফরোজ চুমকি আন্টি। চুমকি আন্টিও আমাদের সাথে আছেন আমাদের সেই উইয়ের সূচনা লগ্ন থেকে 2017 সাল থেকে, এবং আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দরকারে যখনই নারীদের যে কোনো সাপোর্টের জন্য সুপরামর্শ দিয়ে সবসময় আমাদের সাথে আছেন। এবং আরও আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে আরও আছেন শামসুল আরেফিন স্যার, আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সচিব, এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের পাশে থেকে আজকে আমাদের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়ে আমাদের যারা নারী উদ্যোক্তা আছেন সবাইকে এতটা উৎসাহ দেওয়ার জন্য। উই হাটবাজার আমাদের বাংলাদেশের মেয়েদের প্রথম মার্কেট প্লেস, যেখানে সকল মার্চেন্টই হচ্ছে নারী। আমরা উই হাটবাজার আমাদের প্রথম পদযাত্রা শুরু করে 2022 সালে। আইসিটি মিনিস্ট্রির সহায়তায় আমরা এর পদযাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে আমরা 100 জন নারী উদ্যোক্তাকে নিয়ে আজকে আমাদের এই অফিসিয়াল লঞ্চিংটা হচ্ছে, যে আমরা আজ থেকে অফিসিয়ালভাবে যাত্রা শুরু করছে উই হাটবাজার। এবং আমাদের এই যাত্রায় আমাদের সব পাশে থেকে সহায়তা করেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মিস্টার স্যামুয়েল এবং হোসনা ফেরদৌস সুমি আপা। সুমি আপা এমন একজন মানুষ, সুমি আপাকে আমরা সব থেকে বেশি বিরক্ত করেছি এবং সবসময় পাশে পেয়েছি। যখন যেখানে আমাদের মনে হয়েছে আপার সাপোর্ট লাগবে, কখনো আপা সবসময় আমাদের পাশে ছিলেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার স্যামুয়েল অ্যান্ড সুমি আপা আজকে আমাদের এখানে আসার জন্য, এবং যেটা আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অনেক অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের উই হাটবাজার একটা স্বপ্ন, যে স্বপ্নকে আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের এইটার পেছনে আমাদের একটা টিম ছিল, যে টিমের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের আজকের এই উই হাটবাজার একটা বড় টিমের পরিশ্রম এবং সাপোর্টের জন্য আজকে আমাদের এত সুন্দর করে আমরা উই ওয়েবসাইটটা আপনাদের সামনে আনতে পেরেছি। এবং আমি সেই জন্য একটু ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমার টিমকে, আমাদের উই অফিসিয়াল টিম এবং উই হাটবাজার টিম এবং সেই সাথে উই টেক টিমকে। আর যাদের কথা আজকে না বললেই না তারা হচ্ছে আমাদের উদ্যোক্তারা, যারা এত আমাদের উপর আস্থা রেখে সবসময় ওনাদের পাশে সাপোর্ট করার জন্য আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, ওনাদের এই যে পথ চলা সারথি হতে আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। সেই জন্য সবথেকে ধন্যবাদ আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের, যারা সবসময় আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন।
আমি খুব বেশি আর বড় করব না, আমার ধন্যবাদের ইয়েটা দীর্ঘ করে আর কাউকে বিরক্ত করব না। তবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে আমাদের নারীদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং নারীদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং আজকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং শুধু এটুকুই বলবো যে আমাদের সাথে সবসময় এভাবেই থাকবেন আমাদের পাশে, এবং আমরা আশা রাখছি যে আমরা উই হাটবাজারকে আপনাদের সবার সাপোর্টে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবো। আর আমরা তো সবাই জানি যে আমরা নারী, আমরা পারি। থ্যাংক ইউ সবাইকে। বাহ, খুব সুন্দর করে শেষ করলেন, আমরা নারী আমরা পারি। একমত তাদের কথার সাথে সবাই এখানে যারা নারীরা আছেন, আপনারা কি একমত? একটু শুনতে চাই, একটু জোরে শুনতে চাই, একটু কনফিডেন্স নিয়ে। That's great. Ladies and gentlemen, it's now my pleasure to introduce a remarkable supporter of women entrepreneurs in Bangladesh, Ms. Hosna Firdaus Shumi, Senior Private Sector Specialist at the World Bank. Ms. Shumi has been a steadfast advocate for Women and E-Commerce Trust, WE, providing invaluable support starting from the WE Summit for 2 consecutive years and now extending her efforts to support WE Hattbajar through WIFI initiative of the World Bank. সো উইফা ইনিশিয়েটিভ কি আসলে কি করছে এবং উই এর সাথে আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন প্লিজ। একটা হাততালি হয়ে যাক মিস সুমির জন্য। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড গুড ইভিনিং। সবাই কেমন আছেন? সবাই কেমন আছেন? জি, অনারেবল গেস্ট অ্যান্ড যারা এখানে আছেন, ডক্টর দীপুমণি আপা আছেন, পলক ভাই আছেন, আরেফিন স্যার আছেন এবং সেই সাথে যারা উমেন এন্টারপ্রেনার আছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমি ছোট্ট করে বলি, WIFI is a World Bank initiative, global initiative. We have many projects across the world. Specifically e-commerce niye we had one initiative in Middle East country, couple of countryতে ছিল এবং সেই লার্নিংগুলোকেই আসলে আমরা যখন এই অপরচুনিটিটা দেখেছি বাংলাদেশে ই-কমার্স নিয়ে, উই ট্রাই টু রেপ্লিকেট সেই লার্নিংগুলো উইথ অ্যান অ্যাডজাস্টমেন্ট, যেটা বাংলাদেশের জন্য যেটা যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে সেগুলো করে আমরা এখানে সাপোর্ট করার চেষ্টা করেছি। মেইন রিজন হচ্ছে ওমেন এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে আমরা উইফাইয়ের পক্ষ থেকে গ্লোবালি ওমেন এন্টারপ্রেনারদের মার্কেট লিঙ্কেজ নিয়ে কাজ করি এবং গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মগুলো যেভাবে মুভ করছে, ই কমার্স ছাড়া আসলে মার্কেট লিঙ্কেজগুলো এখন খুব টাফ। 1-to-1 সেলিং স্টিল চলবে, সব কিছুই চলবে, বাট বিগার মার্কেট, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট এবং কম্পিটিটিভ মার্কেটের সাথে লিঙ্ক করার জন্য ই কমার্স প্ল্যাটফর্মের আসলে অন্য কোনো বিকল্প নেই এবং সেক্ষেত্রে গ্লোবালি সবাই যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওমেন এন্টারপ্রেনাররা মোস্টলি ফেসবুক বেসড যে ধরনের বিজনেস সেগুলোতেই অনেক বেশি কনসেন্ট্রেটেড, বাট ফর্মাল স্টেটে যদি আমরা আসতে চাই তাহলে এই ফর্মাল ই কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোতেই আসলে আলটিমেটলি মুভ অন করতে হবে। এই যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা যেটা উই ইনিশিয়েটিভের সাথে, উই ট্রাস্টের সাথে করছিলাম থ্রু উইফাই প্রজেক্ট, ভেরি স্মল ইনিশিয়েটিভ ডেফিনেটলি, বাট we want to take the learning to the next step. So based on the learning, we will see how we can scale this up. এখন 120 জন এই প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হচ্ছেন, বাট আলটিমেট অপরচুনিটি হচ্ছে আরও অনেক ওমেন এন্টারপ্রেনার কীভাবে এখানে যুক্ত হবে এবং তার পরের স্টেজটা হচ্ছে হাউ ইউ ক্যান মুভ ফ্রম দিস প্ল্যাটফর্ম টু অল আদার প্ল্যাটফর্ম, যেগুলো অনেক গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মগুলো আছে সেগুলোতে আপনারা কীভাবে আসলে কম্পিট করতে পারেন। So basically that is the objective, but this is only the first step. This is only the start of the whole initiative. আশা করছি যারা সিলেক্ট হয়েছেন এই প্রথম রাউন্ডের জন্য তারা তাদের সব কিছু দিয়ে সবটুকু এফোর্ট দিয়ে যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামগুলো রান করা হচ্ছে সেগুলোতে পার্টিসিপেট করবেন। উইদাউট ইয়োর পার্টিসিপেশন আসলে এই প্ল্যাটফর্মটাকে সাস্টেন করানো খুব টাফ হয়ে যাবে। সো এখানে অনেক রকমের পার্টিজ, অনেক রকমের এন্টিটি, এজেন্সি সবাই যুক্ত আছেন এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই আশা করছি এই ই কমার্স যে প্ল্যাটফর্ম উই হাটবাজার এটি অবশ্যই সাফল্যের মুখ দেখবে। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি মিস সুমিকে অনুরোধ করেছি মঞ্চে আমাদের সাথে আরও কিছুক্ষণ সময় থাকতে, কারণ আমরা চাই তার হাতে একটি সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়ার জন্য। ফর দ্যাট আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট মিস নিশা টু কাম আপ অন দ্য স্টেজ প্লিজ।
Thank you very much once again, Ms. Shumi, for always being with We Family. Your efforts are truly making a difference. And for that, now, a token of appreciation is handing over to Ms. Shumi by Ms. Nisha on behalf of We Hattbajar. And that's a very beautiful one. ধন্যবাদ আরও একবার দুজনকে। আমরা উইকে নিয়ে মোটামুটি এখানে যারা আছি সবাই জানি, অনেকেই আছি যারা উইয়ের সাথে সরাসরি সংযুক্ত এবং উইয়ের থ্রুতে কাজ করে নিজের জীবনে একটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছি, এবং অনেকে আছি যারা আসলে সবসময় উইকে সাপোর্ট করে যাচ্ছি যাতে উই আরও এগিয়ে যায় নারীদেরকে সাথে নিয়ে। আজকে আমরা লঞ্চিং করছি উই হাটবাজার। উই হাটবাজার আসলে কি, ঠিক কী হতে যাচ্ছে এটি নিয়েও কম বেশি ধারণা সবার আছে। আমরা কিছু কিছু কথা বলেছি, তারপরেও আমাদের একটি অডিও ভিজুয়াল আছে যেখানে আমরা উই হাটবাজার নিয়ে আরও বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছি। সো সবাইকে অনুরোধ করছি স্ক্রিনে চোখ রাখার জন্য। চলুন একসাথে দেখে নিই এই তথ্যচিত্র। উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ট্রাস্ট উই শুধু একটি প্ল্যাটফর্ম নয়, 14 লক্ষ সদস্যের সুবিশাল পরিবার, একটি উন্মুক্ত ক্যানভাস যেখানে নারীরা নতুন করে নিজেদের স্বপ্ন আঁকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে। 2017 সালের অক্টোবর মাসে উই যাত্রা শুরু করে কাজ করে যাচ্ছে দেশীয় পণ্যের নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে। বিশ্বের প্রায় 101টি দেশ থেকে যুক্ত আছেন সম্মানিত সদস্যগণ। দেশীয় পণ্যকে উইয়ের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া উই প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নাসিমা আক্তার নিশার স্বপ্ন। আপনারা সকলেই জানেন, আগামী 16ই মে আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি উই হাটবাজার মার্কেট প্লেস। এটি মূলত ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের উই5 প্রজেক্ট এবং আইসিটির সহায়তায় তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা। বিগত কয়েক বছর থেকে আমি নারী উদ্যোক্তাদের সাথে কাজ করে বুঝলাম, নারী উদ্যোক্তারা প্রমোশন নিয়ে, মার্কেটিং নিয়ে অনেক প্রবলেম ফেস করে। পাশাপাশি শুধুমাত্র ফেসবুক ভিত্তিক কাজ করলে তারা কখনোই তাদেরকে স্কেল আপ করতে পারবে না। তারই জন্য কিন্তু আমরা নানান ধরনের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি, এবং এই মুহূর্তে তাদেরই জন্য আমরা উই হাটবাজার মার্কেট প্লেস নিয়ে আসছি। সমস্যা থেকে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার আমরা তৈরি করেছি, যার মাধ্যমে আমাদের নারী উদ্যোক্তারা কাজ করতে পারবে লোকাল টু গ্লোবাল এবং দেশ থেকে বিশ্বে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন ইউকে, ভারত, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে ওই প্রতিনিধি দল দেশীয় পণ্যের প্রচার ও বিপণনে কাজ করে চলেছেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি জে কবির সাকিব। দেশীয় নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য সারা দেশে পৌঁছে দিতে এবং বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের পণ্যগুলোকে তুলে ধরতে উই হাটবাজার অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে। আসসালামু আলাইকুম, আমি ইমানা জ্যোতি, ডিরেক্টর উই হাটবাজার। ব্যবসায় আমাদের নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্যই মূলত আমাদের উই হাটবাজারের অগ্রযাত্রা। উইয়ের এই প্রযোজনায় বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থেকে উই সর্বজনীন সহায়তা পেয়েছেন, যার জন্য উই সব সময় কৃতজ্ঞ। আসসালামু আলাইকুম। স্বল্পপুঁজি ও দেশীয় পণ্যের উদ্যোক্তা হিসেবে ডিসপ্লে সেন্টার এবং শোরুমের পূরণ করতে উই হাটবাজার হতে চলেছে সেরা এক সমাধান, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের পণ্যগুলোকে ক্রেতাদের কাছে ডিসপ্লে করার পাশাপাশি দেশ বিদেশে পৌঁছে দিতে পারবো। আমি উই হাটবাজারের মার্চেন্ট হিসেবে যুক্ত হয়েছি, যা কিনা লঞ্চ হতে যাচ্ছে আগামী 16ই মে 2024 সাল থেকে। স্বল্প পুঁজির দেশীয় উদ্যোক্তাদের ডিসপ্লে সেন্টারের অভাব পূরণে উই হাটবাজার হতে যাচ্ছে একটি সেরা মাধ্যম, যার মাধ্যমে আমরা গ্রাহকের কাছে আমাদের পণ্য ডিসপ্লে করতে পারবো এবং দেশ বিদেশে পৌঁছে দিতে পারবো। আমি শাহানা আক্তার। দেশীয় পণ্যের উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা ঘরে বসে খুব সহজে ব্যবসা পরিচালনা করি, কিন্তু কিছু হিডেন চার্জ, সুবিধামতো পেমেন্ট নেওয়ার পদ্ধতি এবং অতিরিক্ত প্যাকিং চার্জের সম্মুখীন হয়, যা আমাদের ব্যবসাকে বাধাগ্রস্ত করে। আশা করি উই হাটবাজারের মাধ্যমে আমরা এই সমস্যাগুলোর সমাধান পাবো। আগামী 16 মে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে উই হাটবাজার। একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আমি খুবই আনন্দিত।
গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাওয়া ব্যবসার পরিধি বাড়াতে উই হাটবাজার কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা করি। অনেক অনেক শুভকামনা উই হাটবাজারের জন্য। উই হাটবাজারের জন্য শুভকামনা। আমি একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে অত্যন্ত আনন্দিত যে আগামী 16 মে তারিখ উই হাটবাজার তাদের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। আশা করি উই হাটবাজারের মাধ্যমে আমাদের আগামী দিনের পথ চলা সহজ হবে এবং ব্যবসার পরিধি বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। দেশি পণ্যের উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা ঘরে বসে আমাদের বিজনেসটা পরিচালনা করে থাকি। সেক্ষেত্রে আমাদের নানা রকম প্রবলেম ফেস করতে হয়। সময় মতো পেমেন্ট না পাওয়া, প্যাকেজিংয়ের জন্য এক্সট্রা কস্ট, তারপর নানা রকম হিডেন চার্জ থাকে। তো ওই হাটবাজারের সাথে আশা করছি আমাদের এই প্রবলেমগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। স্মার্ট বাংলাদেশে এবার নারীরাও থাকবে এগিয়ে। একই জায়গা থেকে পণ্য ডিসপ্লে, পণ্য বিক্রি করা, কেনাকাটা করা, পেমেন্ট বুঝে নেওয়া, প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি সব কিছু একই জায়গা থেকে আমরা আপনাদেরকে দিতে পারছি। উই হাটবাজারের দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগতম। I hope you have a better understanding about our platform's potential. Ladies and gentlemen, we are very much happy to have with us today Mr. Soleimani Coulibaly, lead country economist at the World Bank. I'd like to request him to come up on the stage and share his insights with us today. Let's give a big round of applause for Mr. Soleimani as he comes to the stage. Assalamu alaikum and good evening. Honorable Minister of Social Welfare, Dr. Dipu Moni, Honorable Minister, State Minister of Post, Telecommunication and Information, Zunaid Hamed Polok, Honorable Secretary of ICT Division, Samsul Arifin, dear colleagues from the government and private sector, friends from the media, ladies and gentlemen, it's an honor for me to join today's launching ceremony of We Haatbazaar, the e-commerce platform to enhance market access for women and small and medium enterprises. This platform can play a critical role in creating market opportunities for women-led enterprises and contribute to more efficient, inclusive, and sustainable development. Bangladesh has made considerable progress in growth, development, and poverty reduction. It has cut poverty in half in a record period, rapidly increased women's participation in the labor force, achieved gender parity in areas like secondary school enrollment, made steady progress in maternal and child health. Bangladesh invested very early for women empowerment and took decisive actions to create an enabling environment for women empowerment, but there is still a long road ahead. For Bangladesh envision growth to generate shared prosperity, it's critical to address the remaining key gender gaps and explicitly focus on expanding women's opportunity and removing specific barriers to their advancement. Globally, women's SMEs make up 1/3 of all businesses and are proven to be driving the economic growth across countries. Women continue to face major barriers in growing their businesses. Like in many other developing countries, women entrepreneurs struggle with an unfavorable business environment. This constraint is rendered more acute when it is combined with social factors and negative perceptions related to women's ability to contribute to economic activity. E-commerce has revolutionized the way businesses operate and has opened up new opportunities for entrepreneurs, including women. Women entrepreneurship in e-commerce has gained significant momentum in recent years, built their brand, and compete on an equal footing with their male counterparts. We are delighted to support the women SMEs to transition to more formal e-commerce space through building their capacity, enhancing knowledge and competitiveness, and bringing international knowledge and expertise.
Through the Women Entrepreneurs Finance Initiative, WIFI, my colleague Oshumi mentioned, project technical assistance, World Bank aimed to improve access to market for women, small and medium enterprises in Bangladesh by enhancing their participation in value chains, new markets linkages opportunities, and supporting e-commerce landscape. Additionally, we are supporting digital entrepreneurship through multiple projects and initiatives. One of them is the Private Investment and Digital Entrepreneurship, or PRIDE project. We are supporting to support the digital ecosystem. Through a holistic approach and a sequenced set of activities, this project addresses both supply and demand side constraints. It supports corporate awareness and engagement program, capacity building of women entrepreneurs, and enable digital platform to connect women entrepreneurs with buyers. I'm especially delighted to see that the first ever e-commerce platform for women entrepreneurs is being officially launched today to support women in e-commerce through knowledge, capacity building, and policy advocacy. Congratulations to the ICT Division, Women in E-Commerce Trust, and other supportive agencies for hosting this event. The World Bank is committed to enhancing the country's competitiveness and inclusive growth of small and medium enterprises and women entrepreneurs in productive sectors and their value chain. And we will continue to support Bangladesh to create a resilient economy, a robust, inclusive growth, and better environment in social sustainability. And we as a team will continue to support this initiative. Thank you very much for your attention. Thank you, sir. I would like to request you to stay back on the stage for a few while. Thank you once again for being with us in this special day, and also thanks to World Bank for always supporting us. I'm requesting Ms. Nisha to hand over the token of appreciation to Mr. Kulibali, please. Thanks both of you once again, ladies and gentlemen. Now I'd like to welcome our special guest today, Mr. MD Shamsul Arifin, Honorable Secretary of the ICT Division, to come up on the stage and share his remarks with all of us. Can we have a round of applause as he comes towards this stage, please? Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Dr. Dipu Moni, Honorable Minister of Social Welfare, Program Chair, Mr. Junaid Ahmed Palak, Honorable State Minister for Post Telecommunications and Information Technology, Mr. Sulaiman Kolawi from World Bank, Ms. Husna Firdaus Shumi, Senior Private Sector Specialist, World Bank, Ms. Nasima Akhtar Nisha, Managing Director, WI Hattbazaar, esteemed guests, honored representatives of WI Hattbazaar, and most importantly, the brilliant women entrepreneurs who are the heart and soul of this venture. Assalamu alaikum and very good evening to you all. I am deeply honored and genuinely excited to be a part of this momentous occasion, the launch of WI Hattbazaar. This platform is not just another e-commerce website, it is a testament to the indomitable spirit, creativity, and resilience of Bangladeshi women. It is a digital marketplace, yes, but more than that, it's a space where dreams will take flight, where talents will find a global audience,
and where the economic empowerment of women will flourish. We had the privilege of witnessing this firsthand and incredible potential that lies within our women entrepreneurs. From exquisite handicrafts that tell stories of heritage and tradition to innovative tech solutions that address modern challenges, the diversity and quality of products and services offered by women in this country are truly remarkable. In a world that is increasingly digital, e-commerce is no longer a luxury, it is necessary for women entrepreneurs, especially those in rural or remote areas. Having an online presence can be the difference between struggling to make ends meet and thriving in the global marketplace. We Hadbazaar recognizes this and empowers women with the tools and resources they need to succeed in the digital realm. To the women entrepreneurs who have taken the leap of faith to join We Hadbazaar, I applaud your courage, your vision, and your unwavering determination. You are not just businesswomen, you are role models, trailblazers, and the driving force behind Bangladesh's economic growth. As we launch We Hadbazaar today, let us celebrate the power of women, the power of e-commerce, and the power of dreams. Let us envision a future where every woman entrepreneur in Bangladesh has the opportunity to succeed, to thrive, and to make her mark on the world. Thank you. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Assalamu alaikum. So thank you, and please stay for a while with us on the stage. So thank you so much for your inspirational words and for being with us. We'd love to hand over this token of appreciation to you. অসংখ্য ধন্যবাদ আরো একবার। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আজকে আমরা উই হাটবাজারের লঞ্চিংয়ে এসেছি এবং উই হাটবাজারকে নিয়ে সবার মনে নিশ্চয়ই অনেক বেশি উচ্চাসা, অনেক আশাবাদ সবার আছে, অনেক প্রত্যাশা আছে যে উই হাটবাজার যেমন করে অনেক ছোট্ট একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে ধীরে ধীরে 1.4 মিলিয়ন মেম্বার্সের প্ল্যাটফর্ম, আমি বলছিলাম শুরুতেই, এত বড় একটা পরিবার হয়ে উঠেছে। সেই পরিবার আজকে এত বড় একটি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে উই হাটবাজার, যেটি দেশের প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কি করার আছে সামনে, ঠিক কিভাবে উই হাটবাজার এগিয়ে যেতে চায়, এটা নিয়ে সবার নিশ্চয় জানার অনেক বেশি আগ্রহ আছে। আমরা বলছিলাম মিস নাসিমা আক্তার নিশার কথা, যিনি উইয়ের ফাউন্ডার এবং যার সেই ছোট্ট স্বপ্ন দেখা, ছোট্ট ছোট শুরু থেকে সেই স্বপ্ন ডালপালা মেলেছে আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে। সময় হয়েছে তাকে মঞ্চে ডেকে নেবার এবং তার কাছ থেকে শোনার যে তিনি কিভাবে উই হাটবাজারকে নিয়ে, আপনাদেরকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান সামনে। সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, প্লিজ গিভ আ বিগ হ্যান্ড for the Managing Director of We Hadbazaar Limited, President of Women and E-Commerce Trust We, and General Secretary of ECAB, Ms. Nasima Akhtar Nisha. Arikta jore haat tali, please. Thank you. Please. আমি ভবিষ্যতের কথা শুরু করার আগে একটু যদি অতীত রোমন্থন করি স্মৃতি। 2021 26শে মার্চ ফেসবুক বন্ধ। রাতেবেলা ফোন আসছে যশোর থেকে, আপু ফেসবুকে তো ঢুকতে পারছি না, আমি আমার পণ্য কীভাবে বিক্রি করব, আগামীকালকে বাজার কীভাবে করব। কুষ্টিয়া থেকে ফোন, পঞ্চগড় থেকে ফোন, টানা ফোন আসছে, কারণ তারা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাক্সেস করতে পারছে না। তো সেই জায়গা থেকে আমার মাথায় একটা দুশ্চিন্তা ঢুকলো যে
যদি আমার উদ্যোক্তারা ফেসবুক কমার্সের মাধ্যমে কাজ করে থাকে এবং ফেসবুকে অ্যাক্সেস করতে না পারে, তাহলে তারা কাজ করবে কীভাবে? এই যে কোভিড সময় তাদেরকে আমরা স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করলাম, এবং কোভিড এখনও শেষ হয়নি, 2021 মার্চে, তখনও কিন্তু কোভিড চলমান। মাঝে মাঝে আমরা একটু ব্রেক পাচ্ছি কোভিড থেকে। সেই সময় যদি ফেসবুক বন্ধ থাকে তাহলে এই মেয়েগুলা কোথায় যাবে? সেই জায়গা থেকেই আমার মাথায় চিন্তা আসলো যে এদেরকে প্রপার ই কমার্সে নিয়ে আসতে হবে, নিজস্ব একটা প্ল্যাটফর্ম থাকতে হবে যেটা কখনো বন্ধ হবে না। সেখান থেকেই এটার চিন্তাটা শুরু, সেখান থেকে এটা স্বপ্ন দেখাটা শুরু, আর স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে কাজে নেমে পড়লাম। এই কাজের পিছনে অনেকগুলো মানুষের নাম এবং অবদান আছে যেগুলা মেনশন না করলেই না। সবার আগে আসলে অপু ভাইকে বলতে হয়, আমাদের অ্যাডভাইজার আরিফুল হাসান অপু ভাই। উনি আজকে এখনও আসতে পারেননি, আশা করি উনি লাইভে দেখছেন। ওনার সাথে আমি যখন শেয়ার করি যে আমার এরকম একটা আমি মার্কেট প্লেস করতে চাই, তখন উনি আমাকে প্রথম থেকে খুবই এনকারেজ করেন এবং বলেন যে নিশাপা, এটা চমৎকার একটা উদ্যোগ হবে, আমি আপনাকে সাপোর্ট করব। এবং উনি তখন আইসিটি থেকে প্রথম গ্রান্টের ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেন। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে প্রথমে তো একটা নাম সেট করতে হবে, আমি নামের ব্যাপারে খুবই কাঁচা, তো নাম চিন্তা করে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তো সেই জায়গায় আমার আরেক অ্যাডভাইজার, গ্লোবাল অ্যাডভাইজার সৌম্য বসু, উনি আমাকে সাপোর্ট করেন। উনি তখন নামটা সেট করে দেন, উই হাটবাজার দেন, যেহেতু আমরা বাঙালি, হাটবাজার একটা বাংলাদেশি টার্ম, তো সেই জায়গা থেকে আমরা হাটবাজারটাকে নিয়ে আসতে পারি। তো আমিও রাজি হয়ে গেলাম এবং আমার টিমের সাথে কথা বললাম, টিমও খুবই খুশি হলো এই নামটা দেখে। পরবর্তীতে আমরা হাটবাজারের ছোট্ট একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করি, একদমই ছোট, এবং এটা একটা সফট লঞ্চ করি 2021-এ, যেটার লঞ্চিংয়ে পলক ভাই ছিলেন আমাদের সামিটে, একেবারেই ছোটোভাবে। কিন্তু আমার তখনও সাহস হয়নি যে আমি এটা কীভাবে অপারেশনটা স্টার্ট করব, কারণ এটা অপারেশন স্টার্ট করলে অনেক বড় একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এমন কিছু করতে চাইছিলাম না যেখানে আমি অপারেশন স্টার্ট করে আবার বন্ধ করি, এমন কিছুই করব যেটা সবসময় চলমান থাকবে, সাস্টেইন করবে। আমার উদ্যোক্তারা যাতে সুন্দরভাবে তাদের ব্যবসার পরিধিটা বাড়াতে পারে, সেই জায়গা থেকে আমাদের চিন্তা ছিল, যার কারণে আমি একটু সময় নিয়েছি। এর ভিতরে একদিন সুমি আপার সাথে আমার একটা ওয়েবিনারে দেখা, সেই ওয়েবিনারটা অর্গানাইজ করেছিল উই কানেক্ট থেকে। উই কানেক্টের যিনি বাংলাদেশের কর্ণধার, বাংলাদেশের দায়িত্বে আছেন তানভীর ভাই, ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা যে ওনার মাধ্যমে সুমি আপার সাথে আমার পরিচয় হয়, না হলে হয়তো বা তখন আর পরিচয়টা হতো না। তো তানভীর ভাইয়ের প্রতি আসলে ধন্যবাদ। ওনার সাথে আমি এনটিএফে কাজ করেছি, সি ট্রেডে কাজ করেছি, দেন উই কানেক্টে কাজ করেছি, সেখান থেকে সুমি আপার সাথে দেখা। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমি আপা, আপনি প্রথমে আমার সাথে দেখা করলেন, আইডিয়াটা শুনলেন এবং সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। সুমি আপার জন্য একটা জোরে করতালি। আমার মাথায় ছিল যে আমি একটা গতানুগতিক ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম করব না, আমি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম করব যেখানে আমার উদ্যোক্তারা ফেসবুকের মতন কমিউনিকেশন করতে পারে। কাস্টমাররা আসবে, তাদের পোস্ট দেখবে, সেখানে লাইক কমেন্ট করবে, সেখান থেকে পোস্ট পিকচার পছন্দ হলে সেখান থেকে তারা অর্ডার করবে। এই চিন্তাটা নিয়ে 2টা বছর আমি টেক টিমের সাথে মিটিংয়ের পর মিটিং করলাম, কোনোভাবেই এটা বাস্তবসম্মত নাকি হচ্ছিল না, ব্লগের মতন হয় সামহাও হচ্ছিল না। যাক ফাইনালি আমার টেক টিম সেটা ক্র্যাক করতে পারে এবং সেইটা সহ আমরা এর ভিতরে আমাদেরকে উই কানেক্টের উই5 প্রজেক্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে আমাদের প্রজেক্ট তাদের পছন্দ হয়েছে, আমাদের আইডিয়া তাদের পছন্দ হয়েছে এবং ওনারা আমাদের জন্য মার্কেটিং এবং টেক প্ল্যাটফর্মের জন্য ফান্ডিং করবেন। তো এই আশ্বাস নিয়ে আমরা আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি এবং আজকে আপনাদের সবার সামনে আমরা উই হাটবাজার লঞ্চিংয়ে আছি। আপনারা অবশ্যই ফেসবুক থেকে লগ ইন করবেন। আমার সামনে ল্যাপটপ আছে, আমার ইচ্ছা ছিল আমি ল্যাপটপ থেকে আপনাদের সবাইকে দেখাবো, কিন্তু আমার সামনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, দীপুমণি আপা, আমাদের মেন্টর পলক ভাই, ওনারা সবাই ওনার মোবাইল থেকে দেখে ফেলেছেন, সো আমি এখন আর দেখাবো না। আপনারা অবশ্যই লগ ইন করবেন, দেখবেন প্ল্যাটফর্মটা কেমন। একেবারেই বলা চলে নতুন আমরা এই সেক্টরে, কোনো ফিডব্যাক থাকলে আপনারা দিবেন। এটা ভার্সন 1, সো এরকম আরও হয়তো বা ভার্সন আমরা লঞ্চ করবো যেখানে নাকি আমাদের হয়তো বা কিছু বাগ থাকতে পারে, সেই বাগ আমরা ঠিকঠাক করে। সো প্রথমবারেই যে আমরা সুন্দর একটা ফেসবুক লাইক দারাজ লাইক প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যাব তা না, ফেসবুক বা দারাজও আজকের দিনে একদিনে প্রথম ভার্সনে এখানে আসে নাই। সো আমরা উই হাটবাজার হয়তো বা প্রথম ভার্সনে এরকম আসবো না, আরও 10টা ভার্সন হয়তো বা লঞ্চ করতে হবে, কিন্তু আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। আমাদের উদ্যোক্তারা আমাকে অনেকবার ফোন দিচ্ছে যে
100 জনের ভিতরে আমরা কেন আসি নাই? আমরা কি যোগ্য না? আসলে সবাই যোগ্য, সবাই অনেক যোগ্য। প্রথমবার যখন আমরা ফর্ম ছেড়েছি আমাদেরকে 2 দিনের ভিতরে ফর্মটা বন্ধ করে দিতে হয়েছে, কারণ 1500-র বেশি আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছিল, যেখানে 100 জনকে আমাদের অনবোর্ড করার কথা। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস না করলে সুমি আপা এখানে আছে, আপনারা জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমাদেরকে বলে দিয়েছে শুধুমাত্র 100 মার্চেন্ট নিয়ে শুরু করার জন্য। তো আমরা 100 মার্চেন্ট নিয়ে শুরু করেছি, কারণ আমরা নিজেরা নতুন, আমাদের জানতে হবে, শিখতে হবে যে কীভাবে আমরা সাস্টেইন করব, কীভাবে প্রোডাক্টগুলোকে ডেলিভারি করব, লজিস্টিকটা কীভাবে সামলাবো। সো আমাদের অনেক লার্নিং আছে এখান থেকে, আমরাও শিশু বলা চলে। তো আপনারা ধৈর্যহারা হবেন না। আগামী 1.5 বছরের ভিতরে আমরা আরও প্রায় 1,500 আমরা মার্চেন্ট এখানে অনবোর্ড করব এবং 5 বছরের ভিতরে 10,000 মার্চেন্ট অনবোর্ড করব ইনশাল্লাহ। তো এই 1,500 কারা হবে? এই 1,500 তারাই হবে যাদের নাকি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো, যাদের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি আছে, তারা অবশ্যই এই হাটবাজারে সুযোগ পাবেন। প্যাকেজিং আমরা করব, মার্কেটিং আমরা করব, সেটা নিয়ে আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। আমি আর ল্যাপটপ অন করলাম না, আমি যদি মাঝখানে আরও কিছু নাম আমার বাকি গেছে, কারণ যখন নাকি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে আমরা কমিউনিকেশন শুরু করি, কমিউনিকেশনের মিডিয়ামই ছিল আমাদের ব্রেক বাইট থেকে আসিফ আহানাফ, ব্রেক বাইটের সিইও, এবং আমার ছোট ভাই আমাদের ইক্যাবের ফাইন্যান্স সেক্রেটারি। মানুষ একজন কিন্তু কাজ অনেকগুলো করে। তো সে অনেক কষ্ট করেছে, দিনরাত বলা চলে পড়াশোনা করেছে এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের জন্য, নিজেকে এডুকেট করে দেন আমাদের এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্টটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে। আসিফ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য। সাকিব ভাই এবং জ্যোতি পুরাটা প্ল্যানে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রথম প্রেজেন্টেশন থেকে শুরু করে আজকে এখান পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক সময় আমি অনেক রাগারাগিও করি, দুঃখিত সবাইকে এটার জন্য, কারণ কাজের জন্য করে ফেলতে হয়। লিমা এবং আমার আদার ইসি এমা, থ্যাংক ইউ লিমা আমার উপর বিশ্বাস রাখার জন্য যে আমি পারবো। উই থেকে আমাকে সেই ফ্রিডমটা দেওয়া হয়েছে, আমি যা করতে চাই আমি করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার এই 3টা ইসি অনেক ভালো এবং আমাকে অনেক সাপোর্ট করে, অনেক ধন্যবাদ। এবং শাহরিয়ার ভাইয়ের কথা না বললেই না, আমাকে প্রথম থেকে রিক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে আমাদের ইক্যাবের ডিরেক্টর, রিক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে বিজনেস মডেল তৈরি করা পর্যন্ত শাহরিয়ার ভাই অনেক সাপোর্ট করে গিয়েছেন। সো অনেক নাম আছে, তার ভিতরে একটা নাম আমার ছেলে আয়ান, যে সে প্রতিটা মুহূর্তে আমাকে খুব সাপোর্ট করে। আমার বাবা এবং তার বাবা মিলে তাকে দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে টেক কেয়ার করার জন্য, যেটা সে করছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আয়ান আমাকে সাপোর্ট করার জন্য। আর আমার প্রিয় 100 মার্চেন্টরা, কংগ্রেচুলেশনস। নতুন একটা যুগে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি, এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। আমি জানি না আপনারা আসলে ফিল করতে পারছেন কি না যে আপনারা কি পেয়েছেন, কিন্তু আপনাদেরকে আরও ধৈর্যশীল হতে হবে, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি বাড়াতে হবে, এবং সামনে ঈদ, অনেক প্রেশার আসবে। সো সেই রকম ক্যাপাসিটি আপনাদের রাখতে হবে। ধন্যবাদ পলক ভাই, আমাদেরকে সবসময় আপনি সাপোর্ট করে গিয়েছেন। পলক ভাই হয়তো বা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিবে, তার আগে আমি বলছি যে আপনারা জানেন যে আমরা আইসিটি ডিভিশন আপনাদেরকে 2000 নারী উদ্যোক্তাদেরকে 50,000 টাকা করে গ্রান্ট দিয়েছিল। এবার কিন্তু আবারও সময় আসছে সেই গ্রান্টের 5,000 নারী বাংলাদেশ থেকে নারী উদ্যোক্তারা এই গ্রান্ট পেতে যাচ্ছে। এবং আমাদের সিজন 1 সিজন 2 মাস্টার ক্লাস শেষ। তো মাস্টার ক্লাসের জন্য কি অপেক্ষা করছেন সবাই? শুনি না তো। আবারও মাস্টার ক্লাস আসতে যাচ্ছে এবং এটা এবার ব্লেন্ডেড ভার্সন হবে, মাস্টাররা উড়ে আসবে আপনাদেরকে শেখানোর জন্য। সো অপেক্ষা করেন, অনেক কিছু হতে যাচ্ছে। মানে হাটবাজারের দুনিয়ায় আপনাদের সকলকে স্বাগতম। যারা এখানে আসছেন, আমাদের এখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রি লিডার আছে, আমাদের অনেক ওয়েল উইশার আছে। ধন্যবাদ সবাইকে এবং আমাদের সাংবাদিক ভাই বোনদেরকে। আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমাদের উদ্যোক্তারা কখনোই আজকে এখানে দাঁড়াতে পারতো না, কারণ আপনারা যখনই তাদেরকে নিয়ে পোস্ট দিয়েছেন, সেই নিউজ একটা বুস্টিংয়ের মতন কাজ করেছে। তাদের অর্ডার দ্বিগুণ হয়ে যেত আপনারা যখন তাদেরকে নিয়ে কোনো রিপোর্ট করতেন। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে এখানে এসেছে আপনাদের সাপোর্টে। সো আপনাদের এই সাপোর্টটা আমরা দোয়া করি যাতে সবসময় থাকে আমাদের মাথার উপরে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। Thank you very much, Nisha. আজকে যারা আছেন সবার ভালোবাসা এবং সবকিছুই মনে হয় মিস নিশার জন্য সবচেয়ে বড় গিফট।
সেটা তো আছেই আমাদের কাছে। Ladies and gentlemen, আমরা এতক্ষণ মিস নিশার কাছ থেকে শুনছিলাম তিনি শুরু করেছিলেন অতীত থেকে, কিভাবে শুরু করেছিলেন, ঠিক কিভাবে আসলে এগিয়েছেন, কি কি স্বপ্ন দেখেছেন এবং কিভাবে আজকের অবস্থানে এসেছেন, এবং আজকে উই হাটবাজার যে হাটবাজার আজকে লঞ্চ হতে যাচ্ছে সেটির শুরুর গল্পটাও বললেন। আর সেটির শেষ তো আসলে হবে না, সেটি চলমানই থাকবে, কিভাবে চলবে সেটা আসলে সবার উপরেই নির্ভর করবে। আমি এই মুহূর্তে ডেকে নিচ্ছি আমাদের আজকে স্পেশাল গেস্ট মিস মেহের আফরোজ চুমকি, প্রেসিডেন্ট অফ দ্য বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ। তাকে অনুরোধ করব মঞ্চে এসে তার বক্তব্য আমাদের সবার সামনে পেশ করবার জন্য। আমরা একটা করতালির মাধ্যমে মঞ্চে আহ্বান জানাতে চাই মিস মেহের আফরোজ চুমকি, অনারেবল প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ। একটু দেরি হয়ে গেল এসে পৌঁছাতে, আর পৌঁছে বসতে না বসতেই মঞ্চে ডাক পড়লো দুটা কথা বলার জন্য। সব কিছু বুঝে ওঠার রাখেই কথা বলার জন্য দাঁড়ালাম। তো প্রথমেই আমি এখানে এসে যাদের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছি, নিশা আর জ্যোতি, তারা সেই শুরু থেকেই, যখন থেকেই এই তাদের কাজকর্ম শুরু করেছিল ই কমার্সের, তখন থেকে আমাকে সবসময় চাইতো, ডাকতো, এবং সেই সময় থেকে থাকার কারণেই এখন খুব প্রয়োজন নাই, তারপরেও তারা আমাকে ডাকে। তাই তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে যিনি উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি হিসাবে, আপনারা সবাই চিনেন আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং আমাদের জনগণের সাথে তিনি একেবারেই মিশে একাকার। দীপুমণি, মাননীয় সংসদ সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, আরও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন এবং আপনাদের যে কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার সাথে সম্পৃক্ত ওতপ্রোতভাবে যিনি, আমার ছোট ভাই তুল্য, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, আইসিটি সেক্টরে আছে, এবং ইতিমধ্যে আমি জানতে পারছিলাম তার সাথে কথা বলে, আপনাদের যে 5000 মেম্বার, তাদেরকে সহযোগিতা করার একটা হাত তার সবসময় আছে এবং করছে, এবং সামনে আরও করবে ইনশাল্লাহ আমার মনে হয়। তো তারা বক্তব্য রাখবেন, এবং সামনে উপবিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। আসলে নারীরা কত দূর এগিয়ে গেছে আমরা হিসাব করে এখন ধরতে পাচ্ছি না, তবে পথটা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু দীর্ঘ পথ হলেও সেই পথে আলোর সন্ধানটা আমরা পেয়ে গেছি এবং সেই আলোর পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা মনে করি যে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। বিশেষ করে আপনি দেখেন যে বিজনেস সেক্টরটা, এই বিজনেস সেক্টরে নারীরা কখনো আসবে এটা কিন্তু কখনোই ভাবা যায়নি, কিন্তু এখন লক্ষ্য করছেন আপনি, কঠিন করোনার সময় আমরা দেখেছি যে যখন অনেক সময় পুরুষরা তাদের চাকরি হারিয়েছে বা কাজ করতে পারেনি, সেই সময় কিন্তু নারীরা ঘরে বসে এই কম্পিউটারের মাধ্যমে, মোবাইলের মাধ্যমে তারা কিন্তু অনেক ব্যবসা করেছে, অর্থ উপার্জন করেছে। আর এই সব কিছুর জন্য যাকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে পারি, যার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারি, তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি আছেন বলেই আজকে নারীরা এতটা সাহস পেয়েছে, এত উদ্যমী হয়েছে। এটা আমরা যদি ভুলে যাই তাহলে অকৃতজ্ঞ বলা হবে আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে। আগামীকাল আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন দিবস। আসলে প্রত্যাবর্তন মানে কি? ফিরে আসা। তিনি কেন তার এই প্রত্যাবর্তনের কারণটা কি? ফিরে আসা মানেটা কি? তার তো জন্মই হয়েছে এই বাংলাদেশে, এই বাংলাদেশের মাটিতে সে বেড়ে উঠেছে, জাতির জনকের কন্যা। সেই জাতির জনক আমাদের একটি দেশ দিয়ে গেছেন, তারপরে তাকে কেন দেশের বাইরে প্রায় 6 বছর নির্বাসনে থাকতে হয়েছিল এবং ফিরে আসতে হয়েছিল? আগামীকাল সেই দিনটি 1981 সালের 17ই মে তিনি এই বাংলাদেশের মাটিতে প্রায় 6 বছর পরে পা রেখেছিলেন। প্রচুর বর্ষণ হচ্ছিল, চতুর্দিকে মনে হচ্ছিল যেন সবাই কাঁদছে। বাবাকে হারিয়েছেন, মাকে হারিয়েছেন, ভাই বোন আত্মীয় স্বজন 17 জনকে তিনি হারিয়েছেন।
এত হাহাকার নিয়ে তিনি এই বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন এবং সেদিনই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই বাংলাদেশকে তিনি উন্নত সমৃদ্ধ একটি দেশ করবেন, এই বাংলাদেশে গণতন্ত্র আনবেন, ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত দেশ করবেন, নারীর ক্ষমতায়ন করবেন। আর সেই কাজগুলো কিন্তু তিনি ধাপে ধাপে করেছেন না, একটার পর একটা। আমরা কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না, বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আছে, আইসিটি মন্ত্রণালয় আছে, সমাজ কল্যাণ আছে, যুব মন্ত্রণালয় আছে, মানে আমাদের বেশিরভাগ মন্ত্রণালয়গুলোতেই কিন্তু এখন জেন্ডার সেন্সিটিভ বাজেট হচ্ছে। সেই বাজেটের মাধ্যমে নারীদেরকে ক্ষমতায়িত করা হচ্ছে, নারীরা যেন সম্পৃক্ত হতে পারে প্রতিটি জায়গায়। অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদেরকে আমরা দূরে ফেলে কোনোভাবেই ডিজিটাল বাংলাদেশ বলে বা আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বলে এগিয়ে যেতে পারি না। আমাদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে নারীদেরকে, কম্পিউটারে তথ্য আপার মাধ্যমে ঘরে ঘরে সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। এমনি করে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ। আজকে যেটা উই হাট বাজার, এটা উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে সবাই সম্পৃক্ত হব, সবাই এটার সমৃদ্ধি কামনা করব। এগিয়ে যাক, আরও এগিয়ে যাক দুর্বার বেগে তারা, এই প্রত্যাশা রেখি। আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করি। সামনের দিকে আমাদের নারীরা এগিয়ে যাবে। আমরা শুধু ডিজিটাল বাংলাদেশ না, আমরা সামনে স্মার্ট বাংলাদেশ হতে যাচ্ছি, যে স্মার্ট বাংলাদেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও স্মার্ট হবে, শুধু ড্রেস বেশভূষায় নয়, কাজে কর্মে দক্ষতায় যোগ্যতায় তারা বাংলাদেশকে একেবারে উচ্চ আসনে নিয়ে যাবে, বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে। এই প্রত্যাশা রেখে আবারও সবার শুভকামনা করে আমার কথা শেষ করছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আচ্ছা, থাকতে হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সাথে আজকে আছেন মিস মেহের আফরোজ চুমকি, প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ। তার বক্তব্য এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম এবং যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন মিস নিশা অলরেডি চলে এসেছেন মঞ্চে। আমরা চাই একটি টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন তুলে দিতে আমাদের আজকের বিশেষ অতিথির হাতে। আমি বাধ্য হলাম আবার আসার জন্য। আমার চোখে চশমা নাই, যার কারণে আন্টি যখন ঢুকেছে আমি খেয়াল করি নাই। তো আন্টির ব্যাপারে একটা ব্যাপার মানে বলা খুবই দরকার, যে 2017 থেকে উইয়ের যাত্রা শুরু অফিসিয়ালি, এবং 2017 থেকে আমরা সবসময় আন্টিকে পাশে পেয়ে আসছি। এবং আন্টি শুধু আমার সাথে কানেক্টেড না, উনি আমার আব্বার সাথেও কানেক্টেড ছিলেন, আমার আব্বাকে ছোটো ভাই হিসেবে অনেক পছন্দ করতেন। তো আন্টি আমার উইয়ের শুধু অ্যাডভাইজারই না, আমার নিজেরও একজন মুরব্বী। ধন্যবাদ আন্টি আমাকে সবসময় সাপোর্ট করার জন্য। Thank you so much once again, Ms. Meher Afroz Chumki, for all the supports and for being with me, and thank you, Ms. Nisha, for being on the stage once again. Ladies and gentlemen, now it's time to call upon a very special one today. It's an honor to invite someone who has been a pillar of support for the Women and E-Commerce Trust, WE, who's been working to uplift all the entrepreneurs in WE community and working effortlessly to uplift Bangladesh. Also, his remarkable initiatives like including granting 2,000 women entrepreneurs with BDT 50,000 each have had a profound impact to our community. He is none other than our Honorable Chair for this ceremony, Mr. Junaid Ahmed Polok MP, Honorable Minister of Posts, Telecommunications and Information Technology, but mostly known as Polok Bhai, who is nothing but a big support for all of us. Please everyone give a big round of applause for Mr. Junaid Ahmed Polok MP. অসংখ্য ধন্যবাদ নীল, আজকে অনুষ্ঠানটা খুব প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপনা করার জন্য। আমরা আসলে খুবই খুশি। আজকে WeHatBazaar.com উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। আমাদের উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের
সাধারণ সম্পাদক এবং আমাদের বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তা, তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য একজন রোল মডেল নাসিমা আক্তার নিশার নেতৃত্বে আজকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইসিটি ডিভিশনের সহযোগিতায় আমরা উদ্বোধন করতে যাচ্ছি এবং আজকের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী, আমাদের সকলের প্রিয় ডক্টর দীপুমণি আপা, উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের আরেকজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং মাননীয় সংসদ সদস্য মেহের আফরোজ চুমকি আপা, আমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্মানিত সুযোগ্য সচিব জনাব শামসুল আরেফিন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পক্ষ থেকে আমাদের খুব প্রিয় মানুষ, আমাদের আইসিটি পরিবারের অত্যন্ত একজন শুভাকাঙ্ক্ষী সুমি আপা এবং সুলাইমান, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পক্ষ থেকে যারা আছেন এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রি লিডাররা যারা আছেন, সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং উপস্থিত উইমেন অ্যান্ড ই কমার্স উই পরিবারের সকল সদস্য উদ্যোক্তা বোনেরা, সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, আদাব, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমি বক্তব্য বাড়াবো না, আমরা সকলেই অপেক্ষায় আছি আমাদের দেশের পণ্য দেশের সর্বত্র এবং সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য WeHaatBazaar.com আমি নিজে এবং দীপু আপা আমরা আমাদের মোবাইল ফোন থেকে এই ওয়েবসাইটটা ব্রাউজ করে দেখলাম এবং আমি এটুকু বলতে পারি যে আমাদের যারা প্রযুক্তিবিদ এবং আমাদের যারা ডেভেলপাররা WeHaatBazaar.comটা তৈরি করেছে, এটা শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের অন্যতম একটি আধুনিক এবং ব্যবহার সহজলভ্য একটি চমৎকার একটি স্মার্ট ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে, যেটি আসলে আমাদের পণ্য ক্রয় বিক্রয়, আমাদের উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক নেটওয়ার্কিং সব কিছুর জন্য একটা চমৎকার একটা স্মার্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। আমি WeHaatBazaar-এর পেছন থেকে যারা প্রযুক্তি জন্য কাজ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, কারণ আমাদের এই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের বোনদের, আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের যে অংশগ্রহণের সুযোগটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা করে দিয়েছিলেন, যার ভিত্তিটা রচনা করে গিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এবং এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যত প্রস্তুতি এবং যে সক্ষমতাটা তৈরি করেছেন বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ভাই, তার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি, মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টার প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুধু কয়েকটা বিষয় বলতে চাই যে আমাদের এই মুহূর্তে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টার, সিটি কর্পোরেশন ডিজিটাল সেন্টারে যে প্রায় ৯,০০০ নারী উদ্যোক্তা কাজ করছে, যারা কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ওপরে নির্ভর করে সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দিচ্ছে, সেটি কিন্তু সম্ভব হতো না যদি 2010 সালের 11ই নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার একটি দূরদর্শী এবং সাহসী সিদ্ধান্ত না দিতেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টার ইউনিয়নে বসে যখন উদ্যোক্তারা সেবা দেবে, সেই সেবাটা প্রদানকারী উদ্যোক্তা হবে একজন ছেলে এবং অবশ্যই একজন মেয়ে। সেই সময়ে আজ থেকে প্রায় 12 বছর আগে, সেই সময়ে প্রায় 13-14 বছর আগে এটা কিন্তু একটা সাহসী এবং দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ছিল, যার ফলে কিন্তু একদিকে কর্মসংস্থান তৈরি হলো, অপরদিকে আমাদের নারীদের প্রযুক্তি খাতে অংশগ্রহণের সুযোগ হলো এবং তার ফল আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ই কমার্সে কিন্তু আমাদের প্রায় 50% বেশি কিন্তু নারী উদ্যোক্তারা তৈরি হয়েছে। এবং 2017 সালে যখন উইমেন অ্যান্ড ই কমার্স প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেই সময় কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে নাসিমা আক্তার নিশা তার এই উদ্যোগটা শুরু করেছিল এবং আমরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে আমাদের যতটুকু সামর্থ্য ছিল সেটা নিয়ে আমরা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে
এই যে প্রায় 15 লক্ষ সদস্যের একটা প্ল্যাটফর্ম উই প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে দাঁড়িয়ে গেল, এটা কিন্তু আসলে খুব সহজ ছিল না। এখানে নাসিমা আক্তার নিশার নেতৃত্ব এবং উই টিমের এখানে সাকিব ভাই, জ্যোতি সহ ডিরেক্টররা যারা কাজ করেছে, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, তাদের যে নিষ্ঠা, সেই কারণে কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে। এবং সর্বোপরি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের 5 লক্ষ নারী ই কমার্স উদ্যোক্তা, যারা কিনা এই গত প্রায় 7 বছর ধরে এই উইমেন অ্যান্ড ই কমার্সকে নিজের একটা পরিবারের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তারা মনে করেছে। তো আমি নিজেও উই পরিবারের একজন সদস্য বলে নিজেকে মনে করি এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে গত 7 বছরে চেষ্টা করেছি যখনই কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছে তাদের পাশে থাকার। বিশেষ করে আমার মনে পড়ে যখন করোনাকালীন সময়ে আমাদের উইমেন অ্যান্ড ই কমার্সের পক্ষ থেকে মাস্টার ক্লাসের একটা প্রপোজাল দেওয়া হলো আমাদের নারী উদ্যোক্তাদেরকে তাদের লিডারশিপ ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের জন্য, কমিউনিকেশন স্কিল তৈরি করার জন্য, প্রোডাক্টগুলোকে প্রেজেন্ট করার জন্য এবং টেকনোলজি সম্পর্কে, কমিউনিকেশন স্কিল সম্পর্কে, সফট স্কিল সম্পর্কে তাদেরকে দক্ষ যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য। সেরকম কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং প্রোগ্রাম আমরা আইসিটি বিভাগ হাতে নিয়েছিলাম। সেখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রথমে সহযোগিতা করেছিল, পরে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন সহযোগিতা করেছিল। আমরা আসলে এই প্ল্যাটফর্মটাকে চেয়েছিলাম যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটা অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমরা কিন্তু এটাকে কুক্ষিগত করে রাখিনি। এটা আমরা উইমেন অ্যান্ড ই কমার্স কিংবা আইসিটি ডিভিশন কিংবা ই ক্যাব এরকম কুক্ষিগত করে না রেখে আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার এবং অন্যান্য সবার কাছে বারবার তুলে ধরার মাধ্যমে আমাদের এই নারী উদ্যোক্তাদেরকে আরও বেশি করে কাজ করার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলাম। আমরা তারপরে নারী উদ্যোক্তাকে নিয়ে আমরা সিঙ্গাপুরে গেলাম, তারপরে নিশার নেতৃত্বে আমাদের একটা টিম ইউনাইটেড কিংডমে গেল, সেখানে আমাদের হাই কমিশনার মুনাপা সহযোগিতা করলেন। এভাবে আস্তে আস্তে কিন্তু এটা সম্প্রসারিত হতে হতে এখন এটা পাবলিক, প্রাইভেট, ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল, জিও, এনজিও সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে কিন্তু এখন উই পরিণত হয়েছে। এবং আমরা এখন এটা যে মার্কেট প্লেসটা করছি, এখানে আমরা সহযোগিতা যেটা করতে পারবো, যেটা নাসিমা আক্তার নিশা বলেছে যে 1500 জন উদ্যোক্তা এখানে আবেদন করেছিলেন, মাত্র 100 বা 120 জনকে সুযোগ দেওয়া গেছে। এখন বাকিদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে দক্ষ এবং যোগ্য করে গড়ে তুলবে, আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি আমরা আমাদের আইসিটি ডিভিশন থেকে আমরা যে মাস্টার ক্লাস শুরু করেছিলাম সেটা সম্প্রসারিত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা উপস্থাপন করেছিলাম এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের নতুন একটি প্রোগ্রাম আমাদেরকে অনুমোদন করে দিয়েছেন, যেখানে আরও 1500 আমরা নারী ই কমার্স উদ্যোক্তাদেরকে আমরা মাস্টার ক্লাস দিতে পারবো, যেটা হবে 18 মাস ব্যাপী। অর্থাৎ 1.5 বছর ধরে আমরা একজন নারী উদ্যোক্তাকে, সে শহর কিংবা গ্রামে, অল্প শিক্ষিত বা বেশি শিক্ষিত যেটাই হোক না কেন, যদি তার উদ্যোক্তা হওয়ার একটা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল মাইন্ডসেট থাকে এবং তার যদি জীবন সংগ্রামে সফল হওয়ার জন্য, উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য ঝুঁকি নেওয়ার সাহস থাকে, তাহলেই তাকে আমরা শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত কিংবা ইউনাইটেড কিংডম কিংবা ইউএসএ যেখান থেকেই হোক, আমরা সেই ধরনের মেন্টরদেরকে এঙ্গেজ করব এবং 1.5 বছর ধরে তাদের প্রশিক্ষণ, তাদের ইন্টার্নশিপ, তাদের মেন্টরশিপ, এইগুলোর মাধ্যমে আমরা তাদেরকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার জন্য মাস্টার ক্লাস আমরা 18 মাস ব্যাপী আমরা একটা প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। এবং তারপরে একজন উদ্যোক্তা যখন নিজেকে তৈরি করবে, তার প্রোডাক্ট তৈরি করবে, মার্কেট প্লেসে চলে আসবে, তখন তার জন্য আমরা গ্রান্টের ব্যবস্থা করছি। হয়তো 50,000 টাকা সকলের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন নেই, কিন্তু অনেকের প্রয়োজন আছে যারা একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে চায় কিংবা অনলাইনে তাদের প্রোডাক্টের জন্য মার্কেটিং বুস্টিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে চায়। সে কারণে আমরা কিন্তু এই 50,000 টাকার গ্রান্ট আমরা শুরু করেছিলাম 2000 উদ্যোক্তাকে দেওয়ার মধ্য দিয়ে, এবং সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে আরও 5,000 নারী উদ্যোক্তাকে
আরও 50,000 করে টাকা গ্রান্ট দেওয়ার জন্য আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন। সেটাও আমরা আশা করছি এই জুন মাস থেকে শুরু হবে। এখানে নাজিম ভাই আছেন আমাদের ইনোভেশন ডিজাইন এন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমির পক্ষ থেকে। আর পাশাপাশি যাদের আরও বড় উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছা আছে, যাদের প্ল্যাটফর্মটা বড় হয়ে গেছে, যারা স্টার্ট আপ হিসেবে ইতিমধ্যেই তাদের বিপণনটা অনেক আগিয়ে নিয়েছেন, তাদের জন্য আমাদের স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি থেকে আমরা 5 কোটি টাকা পর্যন্ত পার রাউন্ড আমরা ইকুইটি ইনভেস্ট করারও কিন্তু সুযোগ তৈরি করেছি এবং কিছু ই কমার্স কোম্পানিতে ইতিমধ্যে আমরা বিনিয়োগ করেছি। এবং সর্বশেষ বলতে চাই যে আমাদের এই যে হাট বাজার এবং আমাদের যে ই কমার্স ইকোসিস্টেম, তার জন্য কিন্তু প্ল্যাটফর্ম থাকলেই হবে না, প্রোডাক্ট থাকলেই হবে না, এটা একটা ডেলিভারি মানে চ্যানেল থাকতে হবে, লজিস্টিক্স এবং পেমেন্ট সলিউশন, সাথে ফাইন্যান্সিং এবং একটা ভ্যালু চেইন গড়ে তুলতে হবে। এবং সেটাকে মাথায় নিয়ে আমি এখানে বসে আমি কথা বলেছি আমাদের টেলিটক যে মোবাইল ফোন অপারেটর আছে আমাদের সরকারের মালিকানাধীন, সেটা চেয়ারম্যানের সাথে। আমরা সারা বাংলাদেশে উইমেন অ্যান্ড ই কমার্সে যারা সদস্য আছে, নারী ই কমার্স উদ্যোক্তাদের জন্য একটা স্পেশাল আমরা ইন্টারনেট প্যাকেজ আমরা ঘোষণা করব, যাতে খুব সুলভ মূল্যে উচ্চ গতির ইন্টারনেট আমাদের নারী উদ্যোক্তারা পান। হয়তো সেটা আর্থিকভাবে আমরা সরাসরি সহযোগিতা না করলেও আমরা কিন্তু পরোক্ষভাবে আপনাদের ব্যবসার জন্য যেটা দরকার, সেটা দরকার রিলায়েবল অ্যাফোর্ডেবল ইন্টারনেট, তারপরে দরকার আপনাদের ট্রেনিং, তারপরে দরকার ফাইন্যান্সিং, তারপরে লজিস্টিক্স ডেলিভারি। এখন বাকিগুলো তো বললাম। আমাদের পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, আমাদের 9,000-এর ওপরে সেন্টার রয়েছে, 13,000-এর ওপর ওয়ার্কফোর্স রয়েছে। আমরা উইমেন ই কমার্সের সাথে একটা পার্টনারশিপ করব, যাতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পোস্ট অফিস থেকে আপনাদের প্রোডাক্টগুলো ডেলিভারি এবং মানে পিক আপ এবং ড্রপ আপটা করতে পারে। তার জন্য আমরা এই ডেলিভারি সিস্টেমের সাথে একটা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ করব। আপনারা আপনাদের প্রপোজালটা দেবেন। আমি আশা করি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কনসালটেন্টরা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন কিভাবে এটাকে একটা বেস্ট মডেলে আনা যায়। তার সাথে পেমেন্টের ব্যাপারে আমি এখানে বসেই নগদ ডিজিটাল ব্যাংকের সিইও মিশুকের সাথে আমি কথা বলেছি এবং ও আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে পলক ভাই, আপনি ঘোষণা করেন ডিজিটাল ব্যাংক যখন থেকে চালু হবে তখন বিনা জামানতে উইমেন অ্যান্ড ই কমার্সে নারী ই কমার্স উদ্যোক্তাদের জন্য যতদূর সম্ভব সেই রেঞ্জের, সেই লিমিটের ওরা একটা ফাইন্যান্সিংয়ের ব্যবস্থা করবে, যাতে করে তারা আপনাদের টাকার কোনো সমস্যা না থাকে। শুধু একটাই অনুরোধ, আপনারা আসলে মনোযোগ দিয়ে আপনাদের ব্যবসায় মনোযোগ দেন এবং আপনাদের যে কোনো প্রযুক্তি সহায়তা, আর্থিক বিনিয়োগ সহায়তা, লজিস্টিক্স ডেলিভারি আর যা যা কিছু লাগে আমরা দেখব। আপনারা জানেন যে শি পাওয়ার প্রজেক্টের আওতায় আমরা 10,500 জন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করেছিলাম এবং সেই সাফল্যের ভিত্তিতে এখানে হার পাওয়ার প্রজেক্টের ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর যে মূল আর কি আসলে পরিশ্রম করছে, নীলুফার এখানে আছে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে। এবং আমি গত 3 মাসে প্রায় 22টা জেলা সফর করেছি। কয়েকটা জেলা আমি নিজে ছিলাম, বাকি জেলাগুলোতে ওই এলাকার এমপি, মন্ত্রী, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ ছিলেন। আমরা 25,000 নারী উদ্যোক্তা তৈরি করছি, যে প্রজেক্টের নামটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে দিয়েছেন। আমি একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল নিয়ে গিয়েছিলাম, উনি সেটা স্টাডি করে দেখে উনি আমাকে কিছু মৌলিক কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন এবং উনি প্রজেক্টের নাম নিজে ঠিক করে দিয়েছেন। বলেছে এই প্রজেক্টের নাম হবে হার পাওয়ার, নারীর শক্তি। এবং এই নারীর শক্তি নিয়েই উনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান, স্মার্ট ইকোনমি গড়ে তুলতে চান। এবং সেখানে কিন্তু 25,000 নারী উদ্যোক্তাকে প্রথমে 4 মাস প্রশিক্ষণ, তারপরে 1 মাস ইন্টার্নশিপ, মেন্টরশিপ, তারপরে সফলভাবে এটা সম্পন্ন করলে আমরা তখন একজন নারী উদ্যোক্তাকে একটা অত্যাধুনিক ল্যাপটপ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে উপহার দিচ্ছি। সো এখানে আপনার ডিভাইস, ইন্টারনেট, ফাইন্যান্সিং, ট্রেনিং, ইন্টার্নশিপ, মেন্টরশিপ, নেটওয়ার্কিং, প্রমোশন, এভরিথিং যা যা কিছু প্রয়োজন হয় উইমেন অ্যান্ড ই কমার্স এবং আইসিটি ডিভিশন আপনাদের পাশে ছিল, আছে এবং আগামীতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন পূরণের সুযোগটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা করে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমরা 41 সাল নাগাদ আমরা নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করে, শহর গ্রামের দূরত্ব দূর করে আমরা একটা
আমরা সৃজনশীল, প্রগতিশীল, মানসিকতা সম্পন্ন স্মার্ট প্রজন্মের নেতৃত্বে আমরা একটি ক্যাশলেস, পেপারলেস গভর্নমেন্ট সিস্টেম, ডিজিটাল ব্যবস্থা থেকে স্মার্ট ইকোনমি, এটার উপরে ভিত্তি করে আমরা একটি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বৈষম্যমুক্ত জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রগতিশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব। এই প্রত্যাশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বি ইনোভেটিভ অ্যান্ড স্মার্ট। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক আমাদের উই পরিবারের। আমি দেরি করতেছি, অসুবিধা নেই, আমি জানি কিছু একটা আছে, এটা তোমার বলতে হবে না, আমি আছি। বাট যেটা বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে যে সবাইকে তো মানে উইমেন অ্যান্ড ই কমার্সের সভাপতি একটা করে কিছু দিচ্ছে। তো আমি বলেছিলাম যে ওর জন্য তো কেউ কিছু নিয়ে আসে নাই, কিন্তু আমি উই পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির জন্য আমি জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি অনুপ্রেরণাদায়ী বই এনেছি, যেটি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি সফল দর্শন। তো আমি আমার পক্ষ থেকে উইয়ের সফল প্রতিষ্ঠাতা নাসিম আক্তার নিশাকে আমাদের আইসিটি পরিবারের পক্ষ থেকে উই পরিবারের প্রধানকে একটা উপহার দিতে চাই। This is so nice of you, Honorable State Minister. This is why you are always exceptional. A big hand for Honorable State Minister and Miss Nisha, please. Also, from the We family today, a token of appreciation for our Honorable State Minister, Mr. Junaid Ahmed Palok MP, our program chair today. Thank you so much, Honorable State Minister, for your motivating words and for your unwavering support and dedication to empower women entrepreneurs always. Your contributions are truly inspiring and have made a significant change in the lives of many. অনারেবল স্টেট মিনিস্টার আমাকে একটি বই হাতে তুলে দিতে চাচ্ছেন এবং আমি খুবই আনন্দের সাথে সম্মানের সাথে সেটি রিসিভ করছি। থ্যাংক ইউ। আমি নোটিস করেছি এবং আমার মতো মনে হয় সবাই নোটিস করেছেন, Honorable State Minister জামদানির একটি পাঞ্জাবি পরেছেন and he is looking really wonderful in that. এবং এটি জিআই পণ্য আমাদের, অবশ্যই আমরা গর্বিত। আমাদের নিজেদের পণ্যের জন্য একটা হাততালি হয়ে যাক প্লিজ। Thank you so much, everyone. And we have with us today, I would like to request a name that is a great honor to announce that name actually. We have as our chief guest today, Dr. Deepu Moni MP, Honorable Minister of the Ministry of Social Welfare. Dr. Deepu Moni has been an ardent supporter of women's empowerment and social welfare initiatives throughout her career, and her dedication to create a more inclusive and equitable society is truly commendable. We are very much honored to have her with us today, and she is coming up on the stage. A big hand, please. Are to jore kortali cha we family pokho theke. Thank you, ma'am, please. আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তার বক্তব্যের পরে স্টেজে ওঠা একটু শক্ত। তো যাই হোক, জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি আমাদের জনাব মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন, সচিব তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, our special guest Mr. Suleimani Coulibaly, lead country economist, World Bank-এর তার সহকর্মী, সবার প্রিয় সুমি, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও আমাদের খুব প্রিয়, আসলে এতক্ষণ পাশাপাশি বসে গল্প করছিলাম, আমাদের
বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় সংসদ সদস্য মেহের আফরোজ চুমকি, সম্মানিত উদ্যোক্তাগণ, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বন্ধুরা, শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। আমি কৃতজ্ঞতায়, ভালোবাসায় স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, ৭৫ 15 আগস্টের সকল শহীদকে, শহীদ জাতীয় চার নেতাকে, ৭১-এর ৩০ লক্ষ শহীদ, লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা নির্যাতিতা নারী এবং আমাদের ভাষার আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সব অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন সেই সকল শহীদকে, তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমাদের এই দেশ এবং এই যে আমরা একটা বৈষম্যহীন সাম্যের একটা পৃথিবী গড়বার জন্যে এই যে আমাদের চেষ্টা, সেটি সম্ভব হচ্ছে তাঁদের আত্মত্যাগের কারণে। কাজে আজকে এত সুন্দর একটা সন্ধ্যায় তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। আমি যখন এই উইয়ের কথা শুনেছিলাম প্রথমে, তখনও এটি একটা ফেসবুক ভিত্তিক একটা গ্রুপ ছিল, ছোটই। সেটাই দেখতে দেখতে এত কম সময় এত বিশাল একটা পরিবার দাঁড়িয়ে গেছে। নিশা ওখানে বসে বলছিল এখন বাংলাদেশের যেখানেই সে যায় তার কখনো মনে হয় না সে একা, তার কারণ সেখানে নিশ্চয়ই উইয়ের অনেক অনেক বোনেরা আছে। কাজেই আমাদেরও, আমরা যেখানেই যাই এখন দেখি যে অনেক উদ্যোক্তা বোনেরা আছে এবং এই যে এত এত উদ্যোক্তা, এটি সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার এই বাংলাদেশটাকে সেই সাম্যের জায়গায় নিয়ে যাবার যে অক্লান্ত পরিশ্রম তার জন্যে, এবং তার সহযোদ্ধা হিসেবে এই কাজটিকে অনেক অনেক সহজ করে তুলেছেন আমাদের নারীদের জন্যে। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, উনি কিন্তু তার বক্তব্যে অনেক কিছু বলেছেন, আমার খুব সুবিধা হয়েছে। সবশেষে বলবার একটা সুবিধা আছে, সব কিছু বলা হয়ে গেছে, ওটা পুনরাবৃত্তি না করলেও চলে। আমাদের এই যে উই একটা বিশাল পরিবারে পরিণত হলো, একটা সফল খুব যোগ্য নেতৃত্ব না থাকলে এই অল্প সময়ে এত বিশাল একটি পরিবার এবং সফল এবং একের পর এক তারা কিন্তু এক একটা মাইলস্টোন পার করছে। আমি তো গত বোধহয় 2-3 বছরে এতগুলো বড় বড় ইভেন্টে তাদের আসলাম এবং প্রত্যেকটাতে এসেই চমৎকৃত হই যে এত ভালো। তো এটি সেই নেতৃত্বের কারণে হচ্ছে। কাজে আমি নিশাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আর অনেক অনেক ভালোবাসা জানাই। এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার কিভাবে একদম পাল্টে দিতে পারে একজন মানুষের কাজকে, তার জীবনটাকেই, সেটাও কিন্তু এই উই একটা তার অনন্য উদাহরণ। নারী উদ্যোক্তাদের বেশ অনেক দিন থেকেই মেয়েরা ঘরে বসে হয়তো অনেক কিছু বানাচ্ছে, তাদের অনেক রকম সৃজনশীলতা এবং সেই সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ তারা নানান রকম পণ্য তৈরি করে ঘটাচ্ছে, কিন্তু সেগুলোকে একটা তাদের সেটার সঠিকভাবে বিপণন করা, তাদের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেয়া, তাদের সেটার কি করে প্রচার করতে হবে, এই সব কিছু। এবং এর মধ্যে তো আসলে আরও অনেক কিছু শিখতে হয়, যেটা আপনারা বেশ অনেক দিন থেকে নানান রকম প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। পলক বলেছেন, নিশা বলেছেন, আমিও মাস্টার ক্লাস করে ফেলেছি একবার আপনাদের সঙ্গে, এবং নিশা বলেছে আবার নাকি করতে হবে, আবার যখন হবে। তো আমি আবার যে কোনো ক্লাস হলেই করার জন্য সব সময় রেডি, তো সেই জন্যে কোনো অসুবিধা নেই, নিশ্চয়ই মাস্টার ক্লাস করব, খুব খুশি হয়ে করব, কারণ শেখার তো কোনো শেষ নেই। এবং এই যে এত রকম করে একজন নারী যখন সে হয়তো একটা ভালো পণ্য তৈরি করছে, তার জন্যে সে কোন বাজারের জন্যে পণ্য তৈরি করছে, তার কি মান হবে, সেই মানটা নিয়ন্ত্রণ করা,
এবং সেখানে তার যে ব্যবসায়িক দিকগুলো আছে, তার যে অ্যাকাউন্টিংয়ের দিক আছে, এইসব বাজেটিংয়ের দিক আছে, নানান রকমের দক্ষতা কিন্তু তার লাগে। এবং সে একটা যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব সহায়তা পাবার তার জন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে সরকার, সেই সুযোগগুলো যে সে গ্রহণ করবে তার জন্যেও কিন্তু তার অনেক প্রশিক্ষণ লাগে। এবং পলক তার জায়গা থেকে এবং আরও মন্ত্রণালয়, কিছুদিন আগেও আমাদের চুমকি আপা তার মন্ত্রণালয়, তিনি তখন মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ছিলেন, সেখান থেকে অনেক রকমের এই প্রশিক্ষণগুলো, এমনকি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ও নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তো এই সমস্ত যে সরকারের নানান মন্ত্রণালয় এই প্রশিক্ষণগুলো দেয়, সেই প্রশিক্ষণগুলো দিয়ে নারীরা ক্রমাগত দক্ষ হয়ে উঠছে এবং তারা এখন সংঘবদ্ধ হতে শিখছে এবং কি করে সেই তাদের তৈরি পণ্য, এই যে জয়িতা ফাউন্ডেশন করে দেওয়া হয়েছে, কত রকম আজকে একদম যাদেরকে আমরা বলতাম প্রান্তিক নারীরা, তো নারীদের একটা প্রান্তিকতার বিষয় আছেই, তার বাইরেও আরও বহু মানুষ আছে প্রান্তিক নানান কারণে, কেউ প্রতিবন্ধিতার কারণে, কেউ সম্প্রদায়গত কারণে, কেউ বৃত্তি বা পেশার কারণে, কেউ ভৌগোলিক কারণে, নানান কারণে প্রান্তিকতা। তো এই প্রান্তিক মানুষগুলোকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যার যে চেষ্টা, সেই কাজে আমরা দেখছি যে তার মধ্যেও নারীরা আবার বেশি প্রান্তিক। তো সেই নারীরা এখন বেরিয়ে আসছেন, এগিয়ে আসছেন, উঠে আসছেন এবং তারা তাদের নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন। আর আমরা জানি যে একজন নারী যখন স্বাবলম্বী হতে পারেন অর্থনৈতিকভাবে, যখন তার একটা উপার্জনের একটা সুযোগ তৈরি হয়, তখন কিন্তু সেই নারীকে তার উপরে কোনো সহিংসতা চালানো, তার অধিকার কেড়ে নেওয়া, তাকে দমিয়ে রাখা, এগুলো কিন্তু তখন আর সহজ হয় না। কাজে আমরা যে সাম্যের পৃথিবীটা গড়তে চাই, যেখানে নারী নির্যাতিত হবে না, যেখানে নারী তার অধিকার ভোগ করবে, যেখানে কোনো সহিংসতা থাকবে না, সেই জগৎটা তৈরি করতে হলে নারীকে আমরা একদিকে যেমন রাজনৈতিকভাবে তার ক্ষমতায়নের চেষ্টা করছি, একই সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নটা খুব জরুরি। আর আমি মনে করি এই সেই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেটি করছে। আর এই হাটবাজার আমার তো শুনেই খুব ভালো লাগছে, এখানে বসে বসে আমরা দেখেও ফেললাম। এখন এমনিতেই হাটবাজারে যাওয়ার সুযোগ খুব কম, এখন সেই সুবিধাটা আরও করে দিল যে ঘরে বসেই আরও ভালোভাবে সেই যা কেনাকাটা সেটা করে ফেলা যাবে। এবং সেখানে আমি একটু ঢুকেই দেখলাম, যেহেতু প্রথম 100 জন এখানে নির্বাচিত উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা এখানে আছেন, অসাধারণ সব তাদের পণ্য, দারুণ ভালো, দেখেই দারুণ ভালো লাগলো। এবং বুঝলাম যে খুব শিগগিরই হয়তো আরও অনেককেই এর মধ্যে যুক্ত করবার তারা ব্যবস্থা করবেন, যে এবং আমি নিশ্চিত যে বাকি যারা আছেন উদ্যোক্তা তারাও নিজেদেরকে খুব দ্রুত একদম আরও বেশি যোগ্য করে তুলবেন, যেন তারাও এই হাটবাজারের মধ্যে তারা যুক্ত হতে পারেন। কারণ যে কোনো প্ল্যাটফর্ম শুরু হলে সেটা নিজেরও একটু চালু হতে সময় লাগে। তো সেই সময়টাতে তারা প্রথমে 100 নিয়ে শুরু করেছে। আমি এবং পলক আমরা কথা বলছিলাম যে এটা খুবই আমরা মনে করেছি এটা একটা ভালো সিদ্ধান্ত, যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত, এবং এরপরে নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি এটিকে আরও তারা প্রসারিত করবে। এবং এটা একটা পূর্ণ একটা ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, এবং সেটা আমাদের দেশীয় পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ে। আর এটা তো যেহেতু ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, তার মানে এটা আর শুধু বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে, শুধুমাত্র এই 56,000 বর্গ মাইলের মধ্যে থাকবে না, এটার এখন হচ্ছে সারা বিশ্বময় তার সুযোগ ছড়ানো। কাজেই এই উদ্যোক্তাদের পণ্য এখন সারা বিশ্বে যে কেউ যে কোনো জায়গা থেকে এগুলো অর্ডার করতে পারবেন এবং সেখানে আপনারা পৌঁছে দিতে পারবেন। শুধু আমি অনুরোধ করব যে বিশ্বময় যখন আপনি আপনার পণ্য ছড়িয়ে দেবেন, আপনার পণ্য মেড ইন বাংলাদেশ,
আপনার শুধু নাম বহন করবে না, দেশটিরও নাম বহন করবে। কাজেই সব সময় মানটার ব্যাপারে যে মান আপনি প্রতিশ্রুতি দেবেন, ঠিক সেই মান, পারলে তার থেকে একটু ভালো আপনি দেবার চেষ্টা করবেন, যেন প্রতিশ্রুত মানের চেয়ে এক বিন্দু কম না হয়। তাহলে শুধু আপনার নাম নয়, একই সঙ্গে বাংলাদেশের নামটাও একটুখানি কালিমালিপ্ত হবে। সেটি নিশ্চয়ই আমরা কেউ চাই না, কারণ আমাদের দেশটা তো আসলে আমাদের মা। আমরা মাকে ভীষণ ভালোবাসি। তো গর্ভধারিণী মার সঙ্গে সঙ্গে এই মাটি, এই মাও আমাদের ভীষণ আপন মা, দারুণ ভালোবাসার মা। তো সেই মায়ের যেন সম্মান সমুন্নত থাকে, সেই জন্য নিশ্চয়ই আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা নারীদের জন্য যত রকমের সব ব্যবস্থা করেছে আপনারা জানেন। ইতোমধ্যেই আমাদের বিশেষ অতিথিরা সকলেই তাদের কথাই বলেছেন, এবং আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বেই আমরা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সেটি অর্জন করেছিলাম। এখন আমরা এসডিজি অর্জনের পথেও কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। যদিও কোভিড, যুদ্ধ, স্যাংশন, কাউন্টার স্যাংশন, এসব নানান জিনিসের মধ্যে পড়ে অর্থনীতি একটা ধাক্কা খেয়েছে সারা পৃথিবীতেই, তারপরও আমরা কিন্তু এসডিজি অর্জনের পথে খুব ভালোভাবেই আমরা এগুচ্ছি। তো আমাদের চেষ্টাটা থাকবে যে আমাদের এই অগ্রযাত্রাটা যেন শুধু অব্যাহত থাকা নয়, তার জন্য বেগবান হয়। আমি এখানে আমার বিশেষ করে যেহেতু নারী উদ্যোক্তারা সকলে, আমি একজন নারী হিসেবে যেটা সব সময় বলি যে নারীর জন্যে আমার নিজের অধিকারের কথাটা, আমার কি ভবিষ্যৎটা আমি চাই, আমার সন্তানের জন্য আমি কি ভবিষ্যৎ চাই, সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু আমার নিতেই হবে। এই সিদ্ধান্তটা আমি অন্য কারো ওপর ছেড়ে দেব না। আমার ভবিষ্যৎ কি হবে, আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ কি হবে, এবং সেটা আমি যে স্বপ্ন দেখি, আমি যে সাম্যের স্বপ্ন দেখি, আমি যে সমতার স্বপ্ন দেখি, আমি যে বৈষম্যহীনতার স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে সেটার ভার আমি কিন্তু আমার কাছেই রাখবো, সেটার চাবিকাঠিটা আমার কাছেই থাকবে। এবং সেটা যদি হয় তাহলে আমার জানতে হবে যে, কারণ সরকার তো আসলে আমার সব ধরনের নীতি নির্ধারণ করে, সব আইন কানুনের জায়গাগুলো সেগুলো ঠিক করে। তো সরকারের কাজ যা আমাদের পুরো জীবনের সব কিছু, আমরা অনেকেই বলি যে আমি ভাই রাজনীতি করি না, তো মনে হয় যেন রাজনীতিটা একটা খুবই ছোঁয়াচে রোগ টোক, এটার ধারে কাছে গেলে অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন, এরকম একটা ভাব। কোথাও কোথাও আমি দেখেছি লেখা আছে রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত, মানে রাজনীতিটাও ধূমপানের মতো পরিত্যাজ্য বিষয়, এরকম একটা ভাব। যাই হোক, কিন্তু অনেকেই বলেন আমি রাজনীতি করি না। আপনি রাজনৈতিক দল করেন না হয়তো, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই রাজনীতির বাইরের কেউ নন। তার কারণ জীবনের কোনো কিছুই নেই যেটা রাজনীতির বাইরের। আমি সবসময় বলি, আপনি ঘুম থেকে উঠে বেসিনে কল চালালেন, পানি যে আসছে, এই সিদ্ধান্তটা রাজনীতির। আপনি খাবেন, খাবার পাতে খাবার আছে, এই খাবার যে ঠিক সময় মতো আসবে, ঠিক জিনিস আসবে, এটাও পেছনেও সিদ্ধান্তটা রাজনৈতিক। সমস্ত কিছু, আপনি রাস্তাঘাটে চলবেন, রাস্তাঘাট ঠিক আছে কিনা, ঠিক থাকবে কিনা, এর সিদ্ধান্তটা রাজনৈতিক। আজকে আমরা এখানে যারা এসছি অনেকেই আমরা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে এসছি, অনেকেই এখন খুব আনন্দে মেট্রো রেলে চড়ি আমরা। এর সবগুলো কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফসল। জীবনের সব কিছুই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফসল। কাজেই আমি রাজনৈতিক দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকি বা না থাকি, রাজনীতিটা আমার বুঝতে হবে আমার স্বার্থে, আমার জীবনের স্বার্থে, আমার ভবিষ্যতের স্বার্থে, আমার সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থে। তাই যদি হয় তাহলে সঠিক রাজনীতিটাকে বেছে নিতে হবে, যে রাজনীতি দিয়ে আমি নারী, আমার অবাধে পথ চলবার স্বাধীনতা থাকবে, যে রাজনীতি হলে আমি মন খুলে কাজ করতে পারবো, আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে, সেই রাজনীতি আমি বেছে নেব। আমি নারী, আমার উপরে যেন সহিংসতা না হয়, যে রাজনীতি তার নিশ্চয়তা
দিতে পারবে, আমি সে রাজনীতি বেছে নেব। আমার সন্তানের পড়াশোনা ঠিকমতো হবে, আমার স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা ঠিকমতো হবে, আমার পথ চলা রাজপথ সেটা সুন্দর হবে, আমার যাতায়াত ব্যবস্থা ঠিক হবে, আমার যানবাহন ঠিক হবে, আমার ঘরে বিদ্যুৎ থাকবে, আমার তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সহজ হবে, দুনিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ সহজ হবে, এই সমস্ত কিছু আমার জীবনের যা কিছু প্রয়োজন আমার, তার সব কিছু আমার জন্য যে রাজনীতির কারণে সহজ হবে সে রাজনীতিকে আমার বেছে নিতে হবে। আমি এমন রাজনীতিকে বেছে নেব, এমন জায়গায় গিয়ে ভোট দেব যেখানে ভোট দেবার পরে আমার নারী উন্নয়ন নীতিমালা রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি চোর ডাকাতের মতো ছিঁড়ে খুঁড়ে আমার অধিকার সব ফেলে দেওয়া হয়, আমার প্রজনন অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়, আমার অর্থনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়, আমার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার তা পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সেখানে সমানাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আমি সেই রাজনীতিকে বেছে নিলে কি তা আমার জন্য ইতিবাচক হবে কখনো? নিশ্চয়ই নয়। কাজেই আপনাদের কাছে সেই জন্যেই এখানে দাঁড়িয়ে বলবো যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে আপনারা স্বাবলম্বী হচ্ছেন, আপনার এই স্বাবলম্বী হবার পেছনে যে রাজনীতি সবচাইতে বেশি সহায়ক আজ পর্যন্ত হয়েছে এবং আগামী দিনেও থাকবে, সেই রাজনীতিকেই বেছে নিতে হবে। একটু আগে বসে বসে বলছিলাম, গাব গাছ লাগালে গাবই পাবেন, আম পাবেন না। কিন্তু আপনি লাগাবেন গাব গাছ কিংবা একেবারে বুনো টক আম আর চাইবেন হিমসাগর, পাবেন না কিন্তু। কাজে আপনার কোন রাজনীতি লাগাচ্ছেন ফলাফলটা ঠিক সেরকমই হবে। সেই জন্যে শেখ হাসিনার সঙ্গে থাকুন, সেই জন্যে নৌকার সঙ্গে থাকুন, সেই জন্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সঙ্গে থাকুন। আপনার আমার দেশের এই মা, এই দেশ মায়ের ভবিষ্যৎ সব কিছু সুন্দর হবে, যেমন ঠিক আপনি আমি আমরা সবাই চাই। তো আপনারা অনেক কিছু করছেন, আপনাদের অনেক অনেক সাফল্য কামনা করি। আমাদের পলক তার মন্ত্রণালয় থেকে অনেক কিছু করছে, বিশেষ করে এই নারীদের ই-কমার্স আর সব কিছুর ক্ষেত্রে। আমরাও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে একটু একটু করছি। আমরা সবাই মিলে আপনাদের পাশে আছি, থাকবো ইনশাল্লাহ। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সব সময় আছেন আপনাদের পাশে। আপনাদের এগিয়ে যাবার পথে যত কাটা বেছানো আছে, যত খানাখন্দ আছে, তার সব কিছু সব বাধা দূর করে দেবার জন্যে তিনি সব সময় আছেন। কাজেই আসুন আমরা সবাই মিলে তাকেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, তাকে ধন্যবাদ জানাই। আর আপনাদের সবাইকে অনেক 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 অভিনন্দন এবং আপনাদের সবার প্রতি অশেষ ভালোবাসা। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Ma'am, thank you so much, but please come upon the stage once again. Yes, for the token of appreciation, I'd like to hand it over to you, Miss Nisha, also there with our chief guest. And also, yes, this is the time we all have been waiting for. সেই মুহূর্তটি, যে সময়টার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, যে মুহূর্তটি অবলোকন করবার জন্য আজকে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। উই হাটবাজার আজকে অফিসিয়ালি যাত্রা শুরু করছে। আমাদের মাঝে আজকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আছেন অনারেবল মিনিস্টার ডক্টর দীপুমণি এমপি, তার হাতে এই মুহূর্তে টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন তুলে দিচ্ছেন মিস নিশা। আমাদের সাথে প্রোগ্রাম চেয়ার হিসেবে আছেন অনারেবল স্টেট মিনিস্টার মিস্টার জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি। আমি এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অলরেডি স্টেজে আছেন। আমাদের সাথে আছেন অনারেবল সেক্রেটারি অফ আইসিটি ডিভিশন, আমাদের সাথে আছেন প্রেসিডেন্ট অফ মহিলা আওয়ামী লীগ, আমাদের সাথে আছেন মিস সুমি, আমাদের সাথে আরও আছেন মিস্টার জাহানুর কবির সাকিব, চেয়ারম্যান অফ উই হাটবাজার, এবং মিস্টার সোলেমানি কলিবালি, লিড কান্ট্রি ইকোনমিস্ট অফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি মঞ্চে চলে আসবার জন্য। আই এম রিকোয়েস্টিং অল অফ our designated guests to come up on the stage for the big moment. With all of you being here on the stage, we'd like to
officially launch We Haat Bazaar. Ladies and gentlemen, the moment we all have been waiting for. All our invited guests, our chief guest, our program chair, other distinguished guests. Ms. Jyoti, director of We Haat Bazaar, I'd like to request you to come up on the stage also. Ma'am, please, aro jake jake amra chai stage ekটু ডেকে নেবেন। লিমাকে আসতে বলছি এবং ইন্ডাস্ট্রি আমাদের যারা লিডার আছেন সামনে তাদের সবাইকে আসতে বলছি। সুব্রত দাদা, তহিদ ভাই, লিয়াকত ভাই, আপনারা যারা আছেন, আমি সব নাম বলতে পারছি না কারণ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বেসিস, বিসিএস, আইএসপিএবি, ই ক্যাব, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি লিডার সবাই একটু স্টেজে আসবেন। ফাহিম ভাই কোথায় আছেন প্লিজ? জি, বেসিসের ভিতরে পড়ছে। ই ক্যাব থেকে যারা আছেন, শারি ভাই, তাসমিন ভাই, জি। সকল শুভাকাঙ্ক্ষী চলে আসছেন মঞ্চে আমাদের সাথে এবং এই মুহূর্তটি কিন্তু একটি ইতিহাস রচনা করছে বাংলাদেশে। প্রথমবারের মতো নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি মার্কেট প্লেস তৈরি হচ্ছে। মেড ইন বাংলাদেশ এই মার্কেটটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশি পণ্য এবং নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে। তানিম ভাই, বাহার ভাই আসেন প্লিজ। পাশে সানি ভাই বসে আছেন প্লিজ। আইসিটি পরিবারে আমরা সবাই, রিলিফ আপা প্লিজ, জোরা আপা, আইসিটি পরিবারের সবাই আমরা এই মুহূর্তে সাক্ষী হয়ে সবাইকে থাকতে চাই, সবাইকে এই ফ্রেমে রাখতে চাই। আইসিটি পরিবারে যারা আছেন সবাই চলে আসবেন মঞ্চে আমাদের সাথে প্লিজ। কানিজ আপা প্লিজ, প্লিজ স্টেজে আসবেন প্লিজ। Kaniz Almas Appa. We have with us Ms. Kaniz Almas Khan. I'd like to welcome her on the stage, please. চলে আসুন, হ্যাঁ একটু সাইড সাইড। Ms. Kaniz Almas Khan, a pioneer entrepreneur. সবাই সম্ভবত আমাদের সাথে আছে। So if everyone is ready, we can officially start the official launching of We Haat Bazaar. একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক সবার কাছ থেকে প্লিজ। Thank you very much everyone, and with that We Haat Bazaar is officially launched and we wish all the best. Thank you so much everyone who are on the stage. Please take your seats. আমরা একটি কেক কেটে সেলিব্রেশন করব, তাই অতিথিদেরকে মঞ্চে থাকবার জন্য অনুরোধ করছি। সবাইকে একটু মঞ্চে থাকার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের কেক কাটা হয়নি, সো সবাই একটু মঞ্চে থাকবেন। আমাদের বসুন্ধরা গ্রুপ থেকে দুইজন গেস্ট আছেন, একটু মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। ফাহিম ভাইকে অনেকবার ডাকা হয়েছে, ফাহিম ভাই কোথায় ছিলেন জানি না। ফাহিম ভাই, নীলব ভাই প্লিজ আসেন। রাজীব ভাই আসেন। We wish all the best to We Haat Bazaar. We wish all the best to all of our women entrepreneurs. একটা হাততালি হয়ে যাক আরও একবার। আমরা কেক কাটছি মঞ্চে, এই কেক কাটা পর্ব হয়ে যাচ্ছে এবং আরও একবার এরই মধ্য দিয়ে অফিসিয়ালি যাত্রা শুরু করলো We Haat Bazaar বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়ে বাংলাদেশি পণ্য সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। যদিও বারবার বলছি ডেডিকেটেড ফর উইমেন এন্টারপ্রেনার্স, তার মানে কিন্তু এই নয় যে এখান থেকে পুরুষরা কিছু কিনতে পারবেন না, তারা অবশ্যই এই হাট বাজারে কিনতে পারবেন। I would like to extend our heartfelt thanks to our proud partners, the World Bank, WIFI, and the ICT division. Without their unwavering support, We Haat Bazaar dream would not have become a reality. We also want to specially acknowledge our implementation partners, Breakbite Ventures and Reverie Corporation. একটা মিনিট, আমরা কেউ চলে যাব না, প্রোগ্রাম শেষ হয় নাই, আমাদের গানা বাজানা আছে, তারপর খানা পিনাও আছে। সো আমরা স্টেজ ছেড়ে দিচ্ছি না, গানা বাজানা পরে খানা পিনা হবে, নাহলে সবাই চলে যাবে। সো সবাই একটু ওয়েট করবেন প্লিজ, আমাদের স্টেজটা রেডি হবে। Thank you, Miss Nisha. Yes, obviously সেই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম, and again thanking part for to Breakbite Ventures and Reverie Corporation for their continuous support. Our videography partner Nijol Creative has been instrumental in capturing the essence of this event.
Also, I'd like to mention and thank all the merchants who have generously gifted various items to our invited guests. The names are Jahanir Begum, Dream Girls Love, Roxana Parveen, Roxana's Rannar Moshla, Shahida Monwar, Three Ratno, Afinur Begum, Shojuni, Mehrun Nessa, Needs and Fancy, Mukta Akhtar, Kalema's Craft, Nasrin Akhtar, Laneva Fashion House, Salma Jahan, Bismillah Ames Fashion, Hosne Ara Khan, Nokshi Polli Bala, Nusrat Afreen, Outfitter Boutique, Charlene Alam, Kabab Chini, Kazi Farzana Akhtar, Shaila Parveen, Traditional Insignia, Shuborna from Shuborna Fashion House, Salma Parveen, Prokriti Chua, Tanzirina, and Firoza Huda from Touch of Bengal Tradition. Thank you so much for all the support and all the gifts. যেমনটা মিস নিশা অলরেডি মেনশন করলেন, আমাদের ডিনারের ব্যবস্থা আছে এবং তার আগে আজকের এই চমৎকার সেলিব্রেশনটাকে আর একটু মোহনীয় করবার জন্য আছে মিউজিক্যাল পারফরমেন্স। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মঞ্চ তৈরি করে নিচ্ছি। আমাদেরকে গান শোনানোর জন্য আজকে আছেন মিস্টার আকাশ অ্যান্ড হিজ টিম। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে আসবেন, মঞ্চ তৈরি করে আপনাদের জন্য কিছু চমৎকার গান পরিবেশন করবেন। যদিও খুব বেশি দেরি হয়নি, আমার মনে হয় ইটস টু আর্লি টু হ্যাভ ডিনার, সো আমরা গান শুনে তারপর একসাথে রাতের খাবারে একসাথে উপভোগ করবো এবং বাকি সময়টুকু তো আছেই নিজেদের মধ্যে সময় কাটানোর জন্য। সো ডু দ্য মিংলিং সেশন, গেট টু নো ইচ আদার মোর, কথা বলুন নিজেদের স্বপ্ন নিয়ে, কথা বলুন নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে। আজকের এই দিনটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবার জন্য সকলের উপস্থিতি আমাদের কাছে ভীষণ মূল্যবান। তাই আরও একবার ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের মাঝে আসবার জন্য। মঞ্চে আসছে আকাশ অ্যান্ড হিজ টিম। যদি আমার কথা সবাই শুনে থাকেন একটা হাততালি দিয়ে কি আমরা পারফর্মার মিউজিশিয়ানদের হাত, ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ, তার মানে শুনছিলেন এতক্ষণ। আমাদের পারফর্মাররা চলে এসেছে মঞ্চে, কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা হারাবো তাদের মোহনীয় গানে। ধন্যবাদ আরও একবার সবাইকে।